السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کم لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنی ساری جیولری اور دوپٹہ بھی نکال پھینکا تھا۔ وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ دماغ کہتا تھا اس نے یہ سب کیا ہے، مگر دل ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے سب کچھ بکھیر دیا تھا کمرے میں۔ فجر کی اذان اس کے کان میں پڑی تو وہ ہوش میں آئی۔ ایک دم سے کسی نے اندر سے جھنجھوڑا تھا۔ انسان کچھ بھی کہہ لے، مگر جب رب سے آشنائی ہو جائے تو وہ بھلایا نہیں جاتا۔ اندر سے ایک آواز آئی تھی، کیسے بھول گئی تم اپنے رب کو؟ اپنے اس وقت میں کہاں گیا تمہارا ایمان، یقین اور صبر؟ فجر کی اذان ہوئی تو وہ بیگ سے کپڑے نکالتی واش روم میں چلی گئی۔ وہ اب بھی زینیا بلال نہیں لگ رہی تھی۔ اب کی بار تو عزیز جان ہی ستمگر بنا۔ اب کی بار تو عزیز جان ہی ستمگر بنا۔ یہ ایک طرفہ نہیں ساکی، سلگتا عشق وبال جان بنا۔ وہ دونوں گاڑی تک آ گئے تھے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ان کے فون ڈیش بورڈ پر ہی تھے۔ حنین نے فون دیکھا تو اس کی جان پہ ہی بن گئی۔ سارے گھر والوں کی الگ، زینیا کی ہی تو 56 کالز آئی ہوئی تھیں، وہ بھی 3 بجے کے قریب، اور میسیجز الگ۔ وہ میسیج پڑھتا جا رہا تھا اور اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ ان میسیجز سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنا تڑپی ہے۔ وہ اسے کیوں اتنا بلیم کر رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا، مگر اس کے میسیجز تو اسے اور بھی بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ مگر ایک میسیج پہ وہ رک ہی گیا تھا۔ کیا تمہاری محبت کا رنگ یہ تھا کہ مجھے سرے عام رسوا کرنا تھا؟ کیا اس مہندی کا یہی رنگ دکھانے والے تھے؟ کیا انہی لمحوں کا تمہیں انتظار تھا؟ کچھ بہت غلط ہوا تھا جس کا اسے صرف آدھا پتہ چلا تھا۔ وہ بیک کرنے لگا تھا جب سب سے پہلے میسیج پر اس کی نظر پڑی، جو کہ اس فون سے کیا گیا تھا۔ وہ پڑھ کر شل ہو گیا تھا۔ حنین، کیا ہو گیا یار، اب کیوں رکا ہے؟ جلدی کر، گھر پہنچنا ہے جلدی۔ وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ چل کیوں نہیں رہا اب؟ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ اسے کچھ اور بولنے ہی والا تھا جب حنین کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ 1 منٹ، تو رو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے حنین؟ ارسل پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا جب اس نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ ارسل بھی فریز ہو گیا تھا، مگر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ آخر اس ارسلان کے بچے کو چاہیے کیا تھا بھابھی سے؟ زور سے اس نے ڈیش بورڈ پہ ہاتھ مارا تھا۔ اس کی عزت اور اس کا غرور وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ واٹ، کیا کہہ رہا ہے؟ بہت دیر بعد حنین نے بات لپیٹ کر مختصر کر کے ارسل کو بات بتائی تھی، اور اتنا ہی ارسل کو چکرانے کے لیے کافی تھی۔ شاہان کو جلد از جلد گھر جانا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں اکیلا گھر کیوں چھوڑ آیا تھا؟ اس نے کوئی اور نقصان کر لیا تو؟ وہ اور تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، خود کو کھونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کسی کو پانے کی یوں انتہا کر دی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر واضح تھا کہ اس نے کیا 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 ہے۔ ٹوٹا واز، بکھری چیزیں، سب واضح تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اور تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ کیا کیا تم نے حنین؟ اتنی بڑی نعمت کو جھٹلا کے چلے گئے۔ کاش کہ تم نے وہ میسج نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری امانت تم تک خود پہنچاتا۔ میں اسے اپنے نکاح میں ہونے کے باوجود اپنا نہیں تسلیم کر پا رہا۔ وہ اسے دیکھتا باہر نکل گیا۔ وہ سلام پھیر کر ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، نہ کوئی شکوہ نہ گیلا، بس خاموش تھی اور خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اللہ سے ناراض نہیں تھی۔ ایک انسان کی اللہ سے ناراض ہونے کی اوقات نہیں ہے۔ اس نے آج کوئی آنسو بھی اب نہیں بہایا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھ گئی۔ وہ ایسی خاموش ہوئی تھی کہ اپنے آپ سے، یہاں تک کہ رب سے بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ لو، میرے اندیشے حقیقت کا روپ دھار گئے۔ لو، میرے خواب قسمت سے جنگ ہار گئے۔ ارسل اس لیے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ بہت مشکل سے سنبھالا تھا اس نے اسے، مگر ابھی کچھ اور طوفان باقی تھے۔ وہ اندر آئے تو طلال اور عائشہ اندر ہی بیٹھے تھے۔ طلال نے اسے دیکھا تو وہیں روک دیا۔ وہیں رک جاؤ، اب کیا لینے آئے ہو تم ادھر بے غیرت انسان؟ کیا میری عزت مٹی میں ملا کر تمہیں سکون نہیں آیا؟ وہ دھاڑے تھے۔ وہ آنکھیں نیچے کیے عائشہ سے بولا تھا، پاپا میری بات تو سنیں، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ وہ لڑک کر ارسل پر گرا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنا سب کچھ کر آئے ہو اور اب کہہ رہے ہو تمہارا قصور نہیں ہے؟ وہ بول رہے تھے جب ارسل بولا، انکل پلیز ہماری بات تو سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ہم خود بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ ہمیں شاہان کے کزن ارسلان نے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا تھا۔ طلال نے بات کاٹ دی، بند کرو اپنی بکواس۔ اسے تم لوگوں سے کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ یہ جھوٹی کہانی کسی اور کو سناؤ جا کے۔ حنین جو ارسل کا سہارا لیے کھڑا تھا اب زور سے بولا تھا، ٹھیک ہے مت سنیں آپ، میں زینیا کو سب بتاؤں گا، وہ میرا یقین کرے گی، وہ سنے گی مجھے، دیکھیے گا۔ وہ کہتا باہر کی جانب بڑھا جب طلال صاحب نے ایک اور بم پھوڑا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی، اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کس سے؟ شاہان سے۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظر سے۔ وہ دل میں تو بھی
दिल में तो वो भी मान गए थे कि हुआ कुछ और है, मगर अरसलान वाली बात पर यकीन नहीं किया था। उसे देख के वो और तकलीफ में आ गए थे, मगर तकलीफ तो अभी बाकी थी। अरसल जो उसके पास ही आ गया था, हुनैन ने जोर से उसके कंधे पर वजन डाला। जब अरसल ने उसकी तरफ देखा तो उसका हाथ सीने पर था। वो बार बार अपना दिल मसल रहा था, आंखें बाहर आने को थीं। अरसल के पकड़ते पकड़ते वो जमीन बोस हो गया। शहान बाहर आया तो निसा बेगम नाश्ता लगा रही थी। अम्मी, आप उसे नाश्ता कमरे में ही करवा दें, और प्लीज़ खुद करवाइएगा, और रूम भी साफ़ करवा दें। क्या हुआ है रूम को? और तुम खुद उसे नाश्ता करवाओ, उसे इस वक्त किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत है। यही बात अम्मी। हुनैन वाहिद मर्द था जिससे जिसे उसने अपनी ज़िंदगी में जगह दी, और वो इतनी जल्दी ये सब कबूल नहीं करेगी। इससे उसे और तकलीफ मत दें, ठीक है? वो प्यार से उनका हाथ थामे इन्हें बोल रहा था। चलो तुम नाश्ता करो, मैं इसे नाश्ता करवा के आती हूँ। वो जाने लगी, फिर पलट कर बोली, आज तुम ऑफिस मत जाना प्लीज़। पर क्यों? कहा है ना बस एक दफ़ा। वो दरवाज़ा नॉक करते अंदर आई तो वो सोफे पर टेक लगाए आंखें बंद किए हुए थी। जिनिया, बेटा उठो, खाना खा लो। शाबाश, वो अब भी नहीं उठी थी। जिनिया उठो बेटा, क्या अपनी खाला जान की भी बात नहीं सुनोगी? वो उसे कहते अब उसके पास बैठ गई थी। वो फिर भी नहीं उठी तो वो उसे हिलाने लगी। वो एक साइड पर गिर गई। जिनिया, उनकी चीख निकली थी, शहान, शहान जल्दी आओ, देखो जिनिया को क्या हुआ है। वो चिल्ला रही थी। उनकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनते दौड़ता हुआ ऊपर आया था, और सामने देखकर तो उसके पाँव से ज़मीन ही निकल गई। क्या हुआ है अम्मी इसे? वो परेशान सा उसका मुंह थपथपा रहा था, मगर वो होश में ही नहीं आ रही थी। पता नहीं। तुम जल्दी करो, गाड़ी निकालो, बाहर हॉस्पिटल लेकर चलो। नैन, आंखें खोलो बेटा। आयशा बेगम भागती उसके पास आई थी। अरसल भी उसे होश में ला रहा था। उसने उसे कंधे पर उठाया और गाड़ी की तरफ आ गया। वो दोनों भी साथ ही थे। शहान डॉक्टर के पास खड़ा था और डॉक्टर उसे बता रहा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, जिसकी वजह से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, एंड आई थिंक इनको माइग्रेनिक प्रॉब्लम भी है। मैंने कुछ इंजेक्शन लिख कर दिए हैं, आप वो ले आए तो अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। उनके होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी मेंटली इशू हो सकता है। वहीं से ही जान भी निकल गई थी। वो भागता हुआ वार्ड से बाहर निकला था। दिल तो तुम्हारा था ना जाना, जब तुम ना रहे तो ये कैसे? अरसल उसे स्ट्रेचर पर डाले इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जा रहा था, जब नर्स ने बोला, आप बाहर ही रहें सर, आप अंदर नहीं जा सकते। वो सब लोग बाहर खड़े थे, और अरसल ने तलाल को फिर से सारी बात बताई थी, और जिनिया वाली बात जो उसे पता थी उसे और भी ज़्यादा लपेट कर बताया था। मगर अरसलान की क्या दुश्मनी थी इन सब से? अंकल, जीनिया को उसने यूनी में तंग किया था और उसने उसे थप्पड़ मार दिया, बस यही वजह थी उसके बदले की। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे हंसते मुस्कुराते बच्चों की जिंदगियां निगल गया। बस हुनैन ठीक हो जाए फिर देखता हूँ। वह अरसल का कंधा थपक कर बैठ गए। तभी डॉक्टर भी बाहर आया। क्या हुआ है डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? तलाल साहब खड़े हो गए थे। ही इज़ फाइन नाउ। वो खतरे से बाहर है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इन्हें माइनर एंजाइटी अटैक हुआ था। इन्हें कुछ वक्त तक किसी भी स्ट्रेस से दूर रखें। शुक्र खुदा का। क्या हम मिल सकते हैं? अरसल ने पूछा। जी, इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हैं, मगर मेरा मशवरा है कि वो जिनका नाम नीम बेहोशी में लेते रहे हैं उनकी मुलाकात पहले करवाएं। किनके नाम डॉक्टर साहब? शहान और जिनिया आई थिंक। अब मैं चलता हूँ। खुदाया क्या हैं तेरी मसलहतें मैं नहीं जानता। मुझे इतना सब्र अता कर कि मैं टूट ना सकूं। खालिद साहब भी अस्पताल आ गए थे और उन्होंने बिलाल को भी बता के वहाँ बुला लिया था। बिलाल और उज़्मा रिसेप्शन पर खड़े पेशेंट डिटेल पूछ रहे थे। नर्स बता रही थी, जी वो कुछ देर पहले ही एडमिट हुई हैं, आईसीयू में है। वो दोनों अब अंदर की तरफ जा रहे थे। तलाल साहब बाहर को आते शहान को कॉल कर रहे थे। जब उसने कॉल पिक की, शहान बेटा तुम कहाँ हो? क्या अभी अस्पताल आ सकते हो? क्या हुआ है अंकल? उसने परेशानी से पूछा। बेटा हुनैन वापस आ गया है और उसे एंजाइटी अटैक हुआ है, इमरजेंसी वार्ड में है। वो तुम्हें और जिनिया को बार बार बुला रहा है, क्या तुम उसे लेके आ सकते हो? वो परेशानी में घिर गया। अंकल कौन सा अस्पताल? उन्होंने उसे नाम बताया। अंकल मैं भी इसी अस्पताल में हूँ। जिनिया का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और वो जब तक होश में नहीं आती उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप हो सके तो इधर आ जाएं प्लीज़ प्लीज़। तलाल साहब को शदीद सदमा हुआ था। भाई के एक जल्दबाजी में किए फैसले पर दो जिंदगियां मौत की तरफ चली गई थीं। बिलाल साहब इन लोगों के पास पहुंचे थे, साथ ही तलाल भी आ गए। इन्हें देखकर बिलाल साहब गुस्से में आ गए थे। अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? वो दबा दबा हो रहे थे, बहुत सी हकीकतों का पर्दा उठाने। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए भाईजान, मैं खुद इस वक्त बहुत परेशान हूँ। हुनैन भी इमरजेंसी वार्ड में नीम बेहोशी की हालत में पड़ा है, मगर वो बार बार जिनिया और शहान का नाम ले रहा है। उसने मुझे जो कुछ बताया इसको मैं चाह के भी नहीं झुटला पा रहा। मैं जानता हूँ कि जिनिया अपनी इज्जत के लिए कितना पॉजिटिव है। सीधा सीधा बोलो जो भी कहना चाहते हो।
بلال اب سخت لہجے میں بولے تھے اور طلال نے بھی سختی میں ہی جواب دیا تھا۔ چلائیں نہیں بھائی صاحب، پہلے ہی آپ کی اس جلد بازی اور غلط کیے گئے فیصلے سے دونوں بچے زندگی اور موت میں اٹکے ہیں۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اسے اگر وہ سچ ہے تو اس کی تصدیق شایان ضرور کر دے گا۔ شاہان بیٹا، کیا تم جانتے ہو کہ زینیا اور حنین کی ارسلان کے ساتھ انبن ہوئی تھی؟ وہ اسے ایک بے چینی سے پوچھ رہے تھے، جیسے دعا کر رہے ہوں کہ سچ ہو۔ کس وجہ سے انکل؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ شاہان ساری بات جاننا چاہتا تھا تبھی جھوٹ بول گیا۔ بیٹا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ارسلان کے تنگ کرنے پر زینیا نے اسے تھپڑ مارا تھا اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا؟ کبھی حنین نے اس کے بارے میں شکایت کی ہو؟ شاہان نے شکر کا سانس لیا تھا۔ شکر ہے سب محفوظ ہے۔ جی انکل، ایک دفعہ حنین نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا اور میں نے ارسلان کی کافی ڈانٹ بھی لگائی تھی، مگر اس سب میں اس کا کیا ذکر؟ آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ ارسل نے۔ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولے۔ وہ اب بھی نہیں سمجھا تھا، مگر یہ سمجھ گیا تھا کہ ارسل نے اتنا ہی بتایا جتنا کہ وہ جانتا تھا۔ تو مبارک ہو بھائی صاحب، میرا بیٹا بھی بے قصور نکلا اور آپ کی بیٹی کا قرض آپ پر اور بڑھ گیا۔ وہ طنز کے تیر چلا رہے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ الجھے بولے تھے۔ تو پھر سنیے بھائی صاحب، میرا بیٹا چھوڑ کر بھاگا نہیں تھا، بلکہ اسے ارسلان نے اغوا کیا تھا، اور تو اور وہ میسج بھی اسی کا کیا ہوا ہے۔ اور یہ صرف وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ارسل بھی اس کے ساتھ تھا، اور گواہ ہے وہاں پر سبھی کھڑے حیران پریشان ہوئے تھے سوائے شاہان کے۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ارسلان، اس کا قرض اب تو تمہیں ہی چکانا ہوگا۔ وہ لوگ اب کھڑے زینیا کو ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے جب نرس باہر آئی۔ آپ کی پیشنٹ ہوش میں آ گئی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، مگر آپ میں سے حنین کون ہے؟ نرس نے پوچھا تھا۔ ہم میں سے تو حنین کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ بلال بولے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ انجیکشنز کی وجہ سے نیم بے ہوشی میں ہے۔ کچھ دیر بعد آپ اپنی پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، پھر جو آپ کو بہتر لگے۔ وہ ان کا نام بار بار لے رہی ہیں، نرس نے بتایا اور چلی گئی، جبکہ شاہان اور انتظار کیے بغیر دوسری طرف جانے لگا۔ اب کیسے ہو تم حنین؟ شاہان نے پوچھا تھا۔ شام کے 4 بج چکے تھے جب حنین کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر وہ حنین خاموش ہو گیا۔ وہ بھی اب خطرے سے باہر ہے، مگر تم بتاؤ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس نے پوچھ ہی لیا تھا وقت ضائع کیے بغیر۔ ہاں، وہ سب سچ ہے۔ یہ سب ارسلان نے کیا ہے اس رات کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا سب ضرور ہوگا، اس لیے اس نے یہ سب کیا۔ ارسلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارسلان کو ڈھونڈ کر لائے اور شوٹ کر دے۔ شاہان، میری بات کا یقین کرو، ورنہ ارسل سے پوچھ لو، اس نے گن پوائنٹ پر یہ سب کروایا ہے، اور وہ میسج بھی اسی کے ساتھی نے کیا تھا، میں نے نہیں۔ تم آرام کرو۔ شاہان کچھ اور نہیں بولا۔ یقین تو اسے بھی آ ہی گیا تھا، مگر وہ اب ارسل سے گواہی لینا چاہتا تھا۔ کیا پتا امانت دار میں کھوٹ آ گئی ہو، اور وہ باہر آ گیا تھا اور اب ارسل کو کال کر رہا تھا۔ کہاں ہو ارسل؟ حنین کے پاس نہیں ملے۔ اسی کے پاس تھا، تھوڑی دیر پہلے گھر آیا ہوں، کل صبح سے گھر نہیں گیا تھا۔ کیوں؟ شاہان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ پتہ تو چلی گیا ہوگا، مگر میں خود بھی بتا دیتا ہوں جو کچھ تمہارے اس لوفر اور ذلیل کزن نے کیا ہے۔ شاہان، میری بات یاد رکھنا، تب تم لوگ پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئے تھے، اور آج دیکھو کتنی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، مگر وہ چپ ہو گیا۔ مگر کیا؟ شاہان کو گواہی تو مل گئی، مگر کیا؟ مگر یہ کہ اگر تم اس میں میرا ساتھ دینا چاہو تو ہم مل کر اسے سبق سکھا سکتے ہیں۔ تھپڑ والی بات تو میں نے بنا دی، مگر وہ بات جو مجھے پتا ہے وہ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ افسردگی سے بولا۔ شاہان کے تو اب لگی تھی۔ کیا پتا ہے تمہیں؟ یعنی تھپڑ والی بات تم نے بتائی ہے؟ ہاں شاہان، مگر فکر نہیں کرو، حنین نے مجھے بہت مختصر سی بات لپیٹ کر بتائی تھی، مگر میں جانتا ہوں کہ کچھ بہت بڑی بات تھی۔ میں پوچھوں گا نہیں، میں نے اس سے بھی نہیں پوچھا، اور تھپڑ والی بات بھی اس لیے بنائی تاکہ زینیا پر کوئی اور بہتان نہ آ جائے۔ حنین کی باتوں سے مجھے اندازہ ہے کہ وہ اپنی عزت کے معاملے میں کتنی سخت اصولوں والی عورت ہے۔ وہ سانس لینے کے چپ ہوا، اور شاہان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ تو بولو، کیا میرا ساتھ دو گے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور معصوم کی عزت کو داغدار کرے؟ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور فون بند کرتے چلا گیا۔ زینیا کو اب وارڈ میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ رات کے 8 بجنے کو تھے جب بلال صاحب اندر آئے۔ ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بوجھ تو تبھی آ گیا تھا دل پہ جب فیصلہ کیا تھا، مگر تکلیف اور دکھ تب زیادہ ہوا تھا جب بیٹی سب کچھ ختم کر گئی تھی۔ مگر آج تو یہ امید بھی ختم ہونے لگی تھی کہ شاید وہ اپنی زندگی میں اسے راضی کر لیں۔ وہ اندر آئے تو زینیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں کیوں آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں، اب تو اور زبان بھی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا تو زینیا نے منہ پھیر لیا۔ ان کا ہاتھ وہیں رک گیا، آنسو گرے تھے ان کی آنکھوں سے، مگر وہ کچھ کہے بغیر سائڈ پر ہو گئے۔ کہتے ہی کیا؟ کہنے کو تھا ہی کیا؟ شاہان اندر آیا تو اس نے زینیا سے حال پوچھا۔ وہ نہیں بولی، اور وہ پھر بولا۔ زینیا، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی کسی سے نہیں ملنا چاہتی، مگر جس کو تم پکار رہی تھی وہ خود اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ زینیا پھر بھی نہیں ہلی۔ دل ہی جب پتھر ہو گیا تو احساس کہاں سے رہتا اور صفائی کہاں کی دیتی؟
وہ کہا کرتی تھی جہاں اپنوں کے لہجوں کے زاویے بدل جائیں تو ان پر کڑھنے اور رونے کے بجائے فاتح پڑھ کر ان کی بخشش کی دعا کر دینی چاہیے۔ تو پھر وہ تو کل کا ہی سب کچھ کر چکی تھی، بس صدمہ تھا یا کچھ یا اور شاید کچھ بھی نہیں تھا، اس نے پڑھ کر چھوڑ دیا تھا۔ شاہان اسے سب کچھ بتا رہا تھا مگر وہ غور سے سن رہی ہوتی تو نہ، اتنا سب بولنے کے بعد بھی نہیں بولی تو وہ چپ ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ نین کو اگلے دن ڈسچارج کر دیا تھا، جبکہ زیا 2 دن بعد ڈسچارج ہوئی تھی زینیا، مگر حنین گھر جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ سب سچ جان گئے تھے، کسی نے واویلا نہیں کیا تھا۔ جب وہ روم سے باہر نکلی تو بس حنین کی ایک نظر ملی تھی اور وہ بھول گیا تھا کہ کیا یہ وہی ہے، کیا یہ اسی کی زینیا ہے۔ تمہاری وہ ایک نظر جانا ساری کہانی سنا گئی، وہ ہجر کا فسانہ، وہ زندگی کے امتحان بتا گئی، تمہاری تکلیف اور تمہارے درد کا پیمانہ بتا گئی۔ کبھی بیٹھو تو پوچھیں گے تم سے ضرور، ہمارے بغیر تمہاری آنکھوں کی مسکراہٹ کہاں گئی۔ اسے ابھی یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ سارے رشتے ختم کر گئی ہے، اسی لیے سمجھ نہیں سکا کہ وہ سہارا کیوں نہیں لے رہی، لیکن اس کی محبت کی نوعیت تو وہ بھی جان گیا تھا۔ ہر بات کے اظہار یا اقرار کے لیے الفاظ لازمی نہیں، مگر ایک بات عشق تھا نا، اس لیے اس کی پتھرائی آنکھیں پڑھ گیا تھا جو شاید دوسروں کے لیے خالی تھیں۔ اس نے ان میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ انہیں گھر آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ حنین ابھی چھٹیاں تھیں اور وہ ابھی آفس جانا بھی نہیں چاہتا تھا، اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، اٹھا اور گاڑی نکالتے ہوئے مین روڈ کی طرف نکل گیا۔ زینیا پہلے سے بہتر تھی، شاہان آفس جا چکا تھا جب وہ اٹھی۔ وہ وارڈروب کی طرف گئی جب اسے ایک نوٹ ملا، اپنا خیال رکھنا، آج میں جلدی آ جاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ اگنور کرتی کپڑے نکالنے لگی اور واش روم کی طرف چلی گئی، اسے اسکول جانا تھا آج۔ اس دفعہ اس کی خاموشی الگ تھی، وہ خاموش تھی مگر اس کی خاموشی سب کو چک چک کر سب بتا رہی تھی۔ وہ خاموش تھی مگر روڈ ہو گئی تھی، وہ خاموش تو تھی مگر اپنا آپ اپنے اندر نہیں چھپا پا رہی تھی۔ وہ انجانے میں ہی گاڑی چلاتا ہوا ایک جانے پہچانے روٹ پر نکل آیا تھا۔ وہ شاہان کے گھر کو جاتا راستہ تھا، ایک دم سے ٹائروں سے چرر کی آواز نکلی اور ساتھ ہی ایک لمبی صدا، حق اللہ! وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا، فوراً گاڑی سے باہر نکلا تو ایک فقیر وہ گاڑی کے سامنے بیٹھا دیکھا۔ بابا اٹھیں، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اٹھیں، میں آپ کو ہسپتال لے کر چلتا ہوں، وہ کہتے ساتھ انہیں سہارا بھی دے رہا تھا۔ نہ بچے، میں ٹھیک ہوں، تو جا، وہ کہتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ ایسا نہ کریں بابا، میرے دل کا اور بوجھ مت بڑھائیں، میں کسی اور کی تھوڑی سی بھی تکلیف خود پر لینے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ نیچے منہ کیے بڑبڑا رہا تھا جب درویش نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں لیتے اوپر کیا۔ اس رب کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر مشکل کی ایک مصلحت جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ سانس لینے کو رکے، پھر بولے، تو دکھوں کا مارا لگتا ہے مگر ابھی تو تیرے زخم تازہ ہیں، ابھی تو تجھے صبر سیکھنا ہے، اس رب کے قریب ہونا ہے، اس سے مدد مانگ پتر، اس سے رحم مانگ جا کر، خود کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ آپ میری مدد کریں بابا، میرے دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں۔ نہ بچے، استغفر اللہ، میں تیرے دل کے معاملے میں مدد نہیں کر سکتا، دلوں کے سکون تو وہ بخشنے والا ہے، اس نے چاہا تو مجھے وسیلہ بنا دے گا، مگر تو اس کو اپنا مددگار بنا، تو اس کو اپنا ہمراز بنا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اپنا راز یا اپنی آپ بیتی کبھی اسے کسی کے رہنے والے کو نہ بتا۔ تو کیا کروں بابا، وہ سمجھ گیا تھا مگر اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی، وہ ان کی اور باتیں سننا چاہتا تھا۔ تو اس کے حوالے کر دے سارے معاملے اور خود اس میں سے نکل جا، اپنے آپ کو اس پہ چھوڑ دے، پھر دیکھ اس کے نظارے، حق اللہ! وہ کہتے اٹھ گئے اور وہ بھی اٹھ گیا۔ کہہ تو صحیح گئے تھے، اس نے تو کبھی اس رب سے مانگا ہی نہیں تھا، کبھی اپنے رب کو مددگار بنایا ہی نہیں تھا، شاید تبھی تو وہی اس کے دکھ کا پہلا مہرا سا استعمال ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے واپس چلا گیا۔ شاہان گھر جلدی آ گیا تھا، وہ گھر نہیں آئی تھی، اسکول سے سیدھا NGO کی طرف چلی گئی تھی، اسے اسکول ملا تھا، وہاں وہ ہر رشتے سے آزاد تھی اور وہ رات تک گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو گھر نہیں تھی۔ امی، زینیا کہاں ہے؟ اسے آج ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، وہ اسے ڈھونڈتا ہوا نیچے آیا۔ وہ تو آج صبح سے اپنے آفس گئی ہے، بول رہی تھی کہ شاید کوئی ایونٹ ہے، لیٹ آئے گی، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تم مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بول رہی تھی۔ نہیں سویٹ ہارٹ، تم تو میری جان ہو اور جان کو چھوڑ کے جایا جاتا ہے کیا؟ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ اوف، یہ تو ببل گم چپک ہی گئی ہے، کیسے جان چھڑواؤں؟ ارسلان دوسری جانب اپنا منہ کرتے بڑبڑایا۔ وہ لوگ اب باتوں میں مصروف تھے، ان کے پچھلے ٹیبل پہ بیٹھا کوئی شخص ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اٹھا اور چلا گیا جبکہ کسی نے دور کھڑے ان دونوں کی تصویر لی تھی۔ مہینے کی چوتھی ڈیٹ چوتھی لڑکی کے ساتھ۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے فون میں پکچر دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ جسٹ ویٹ مسٹر ارسلان، خالد حیدر، بہت مزہ آنے والا ہے۔ حنین آج دوپہر کو شاہان کے آفس چلا آیا۔ سر، آپ سے کوئی حنین تلال ملنے آئے ہیں، وہاں کے چوکیدار نے اسے آ کے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آتا ہوں، آپ انہیں بتا دیں۔ اور وہ فائل رکھتے فون اٹھاتا اس کے پیچھے نکل آیا۔
बोलो हनैन तुम इधर, वो नरमी से बोला, जबकि हनैन ने उल्टा सोचा था। वो कहीं नहीं खुद को कसूरवार समझ रहा था। हाँ मैं, वो जिनिया कैसी है अब? उसने रुकते रुकते पूछा। पता नहीं बिल्कुल ठीक है या नहीं, मगर पहले से काफ़ी बेहतर है। क्या मतलब, तुम्हें कन्फर्म नहीं है? वो हैरान हुआ। दरअसल जिस दिन से वो मेरे निकाह में मेरे घर आई है, मेरी उससे बात ही नहीं हुई, शाहान ने धीमे लहजे में बताया। नहीं, वो उदासी नहीं थी, उसमें राज था। वो जो जमीन को घुरा था, आंखें उठाकर उसे देखा। मतलब अब वो क्या पूछता, मगर शाहान समझ गया। चलो आओ कहीं लंच करते हैं और बात करते हैं, शाहान ने उसका शाना थपथपाते हुए बोला। वो लोग लंच से फारिग हो गए जब शाहान बोला, तुम उस दिन जिनिया के अलावा मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? शाहान ने पूछा तो हुनैन उसकी जानिब भी देखने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, मुझे लगा कि जिनिया मुझे समझ जाएगी, और अगर ना समझी तो तुम मुझे ज़रूर समझोगे। इस सब में मेरा कसूर नहीं था, बल्कि वो सब तो अरसलान का किया है। मैं जानता हूँ सब हुनैन, मगर शायद इतना मसला ना होता अगर वो मैसेज ना आया होता। शाहान ने बात काटते कहा, मैं जानता हूँ, मगर वो मैसेज भी मैंने नहीं किया। मुझे लगा था सब नाराज़ होंगे, मैं मना लूँगा और जिनिया को भी, मगर यहाँ तो वो कहते कहते खामोश हो गया। तो क्या तुम इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओगे? कोशिश नहीं करोगे? शाहान ने अजीब सा सवाल किया था। क्या मतलब, क्या अब भी कोशिश की गुंजाइश है? वो तो अब तुम्हारी, शाहान ने बात काट दी, तुम्हारी वो आज भी अमानत है मेरे पास। हुनैन फटी आंखों से देख रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम दोनों बहुत अजीज हो और मैं तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं कर सकता। वो उसे देखने लगा था। तुम्हारी अमानत लौटाना अब थोड़ा मुश्किल है, मगर तुम मेरा साथ दो तो ये काम आसान हो सकता है। हुनैन अब भी उसे देख रहा था, फिर एकदम से बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? ये इतना आसान नहीं है और ना ही सही है ये सब। जिनिया कभी तैयार नहीं होगी। जिनिया तो मेरे लिए भी जिंदगी भर तैयार नहीं होगी। अगर उसे वापस लाना चाहते हो तो मान जाओ, वो अभी सब सच नहीं जानती और लगता है उसकी शर्त अभी तक तुम नहीं जान पाए। शायान बोलते हुए चुप हुआ। कैसी शर्त? उसने बमुश्किल पूछा। ना जाने क्या हो। शाहान ने उसकी शर्त सारे वाक़े के साथ बताई। ताया जान इतनी ज्यादती कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? उनके एक गलत फैसले से कितनों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। अब शाहान उसे मना रहा था, मगर फिर भी हुनैन का इनकार था। शाहान एक फैसले पर पहुंच चुका था और अब वो अल्लाह पर भरोसा किए वो सब करना चाहता था। जिनिया स्टडी में बैठी थी जब वो नॉक करते अंदर आया। खुद को संभालना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल हो रहा था। उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था, मगर कुछ खास हो नहीं रहा था। वो घर मिले तो ही कुछ कहे या बताए ना। जिनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। वो सीधा बात पे ही आया। वो सिर्फ जी ही बोली थी। मैं तुम्हें हुनैन और उस रात होने वाले वाक़ये के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, सुने बगैर मत जाना। वो जो उठने लगी थी उसे देखते ही साथ बोला था, अगर आज तुमने नहीं सुनी तो शायद बहुत देर हो जाए हकीकत खुलने में। वो उसे देखते हुए बोला था, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब हुनैन ने नहीं, अरसलान ने किया है, उस रात का बदला लेने के लिए। जीनिया ने आंखें उठाकर इस तरफ देखा। शाहान ने उसे सारा वाक़या सुना दिया। अंदर पत्थर हुए दिल पर एक दरार आई थी। तो फिर इस सब में आप कहाँ से आए? आपने इनकार क्यों नहीं किया? क्या आपको भी बाकी सब की तरह मगरूर लगी थी जो इस सब में शामिल हो गए? आप तो मर्द थे, मेरी तरह कमज़ोर तो नहीं थे। वो रुकी। शाहान हक तक उसे देख रहा था। देखिए मिस्टर शाहान, आपसे मेरा निकाह तो हो गया है, मगर मैं ये रिश्ता भी बहुत जल्द ख़त्म कर दूंगी। बहुत खुश हो रहे होंगे ना आप भी। मुझे यूं देखकर आखिर मेरी अकड़ टूट गई। मगर याद रखें, मैं सबके लिए मर चुकी हूं, तो इसका मतलब है सबके लिए, आपके लिए भी। वो सख्ती से कहते उठ के चली गई। तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसे जाते देखकर बोला। उनकी शादी हुए 2.5 हफ्ते हो गए थे। आज जिनिया की सालगिरह थी। उसने खाने का एहतमाम किया, खुद भी अच्छा सा लिबास पहने, सर पर दुपट्टा टिकाए हुए थी। शाहान जब घर आया तो उसे देखकर हैरान हुआ। ये इस सारे अरसे में दूसरी बार था जब वो उसे इस वक्त घर मिली थी। वो किचन में चली गई और जब वो अम्मी के पास आया, आज क्या कोई आने वाला है? ये सब एहतमाम उसने नज़र घुमाते पूछा। नहीं, आज जिनिया की सालगिरह है ना, इसलिए। उसे हैरत हुई पर वो खुश भी हुआ। क्या वो अपना ये दिन सेलिब्रेट करेगी? पता नहीं, आज मुझे कुछ अजीब लग रही है। जब से आई है मैंने पहली दफ़ा उसके चेहरे पर पथरीले तासुर के बजाय तकलीफ महसूस की है। आह भरते हुए बोली थी, चले देख लेते हैं, अगर तो ज़िंदगी की तरफ आ रही है या तो दुआ है जल्द वापस आए, आमीन। और वह कहता हुआ कमरे की तरफ उठ गया। अभी जिद ना कर, दिल बेखबर बस हजूम सतम गिरा। अभी कौन तुझसे वफा करे, अभी किसको फुर्सतें इस कदर के समेट के तेरी किरचियाँ तेरे हक में खुद से दुआ करे। वो अंदर जाने लगी थी जब निसा बेगम ने उसे बुलाया। जी खाला जान। आज वो खिलाफे मामूल नरमी से बात कर रही थी। उसने जिनिया को खुद के लिए भी ख़त्म कर लिया था। आज तो उसने सब ख़त्म करना था, सब कुछ। आज कोई ख़ास बात है क्या? अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हो? उन्होंने एक आस से पूछा था। इतनी देर में शाहान भी अंदर दाखिल हो रहा था जब वो बोली, जी खाला जान, आज जिनिया की सालगिरह है, वो सेलिब्रेट करनी है, बस लास्ट टाइम कर रही हूँ। अगर वो होती तो बहुत अच्छे से करती सब, लेकिन अफसरदगी और दुख साफ वाजे था। खाला जान, क्या आप भी जिनिया को मिस करती हैं? वो सवाल करके जवाब दिए बगैर वापस पलट गई। शाहान वहीं खड़ा रह गया, जबकि निसा बेगम ने आंसू साफ करते हुए बोला,
हाँ मीरजान, मुझे भी वो जिनिया बहुत याद आती है। नैन अपने कमरे में बंद बेड के पास नीचे लेटा था। छत को घूरते वो कभी शाहान की बातें याद करता तो कभी बाबा जी की। नहीं शाहान, मैं अब और कोई ब्लंडर नहीं करना चाहता। मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब जो भी होगा वही कबूल है, मगर ये सब मैं नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, जब तुम खुद को अल्लाह के हवाले कर चुके हो तो फिर खामोश रहो, और अब जो भी हो उस पर चुप रहना। वो उसे तनकीद करते चुप हो गया। बाबा जी मैं क्या करूं? एक तरफ मैं सब अल्लाह पर छोड़ चुका हूं, मगर दूसरी तरफ ये दिल सुकून नहीं लेने दे रहा। बच्चे सब्र कर, जबर ना कर। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। मतलब ये कि सब्र करना सीख। जबर का कैदी कभी सब्र नहीं करता। उसे समझ नहीं आई इतनी खास, मगर सर हिलाता गया। लोग तो रहते हैं नाराज ख्वाहिशों के नामुकम्मल होने पर। हमने तो अपना सिर्फ हक मांगा था। कभी बेशुमार मिलने पर, कभी इंतहा की तंगी पर रोते हैं लोग। मैंने तो सिर्फ एतदाल का रास्ता मांगा था। लोग तेरे रास्ते की ना जाने कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके। मैंने तो सिर्फ तेरे दर पर खाक होना मांगा था। उसने खाना नहीं खाया था, बस पेट में गिनती के चंद लुकमे डाले थे, वो भी छोड़ दिए। आज बर्दाश्त नहीं हो रहा था कुछ भी। उसका दिल पत्थर तो खुद के लिए भी हो गया था, मगर आज क्यों नहीं। वो खाना छोड़ के चली गई। जब वो कमरे में आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा केक था जिस पर एक कैंडल लगी थी और लिखा था आई मिस यू जिनिया। वो बो रही थी, मगर आंसू ऐसे थे जैसे हैं ही नहीं। जितने भी दर्द था, मगर पत्थर हुए दिल इतनी जल्दी कभी नहीं टूटते। इन पर ज़रब लगानी पड़ती है। सख्त दिल को मोम किया जा सकता है, मगर पत्थर दिल को नहीं। इन्हें तोड़ा ही जाता है। शाहान पीछे खड़ा उसे सुन रहा था। कितनी तकलीफ में थी, उसके अल्फाज सब बता रहे थे। उसे अपनी तकलीफ तो कब की भूल गई थी। अब तो उसे सिर्फ उसकी तकलीफ याद थी जो उसे ख़त्म करनी थी। वो अब अंधेरे में दीवार को घूर रही थी। वो भी साथ आकर बैठ गया। उसने कोई हरकत नहीं की, शायद वो हाल में थी ही नहीं। वो भी सामने दीवार में ही देखने लगा। वो सामने देखते हुए बोला, क्या तुम जिनिया के लिए एक भी आंसू नहीं बहाओगी? नहीं। वो बहुत आहिस्ता से बोली थी। तो क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? वो फिर वैसे ही बोला, करती हूँ, इसलिए तो आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उसे आंसू बहाना पसंद नहीं। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे वाकई ही कोई दूसरी इंसान थी जो मर गई। वो खामोश हो गया। वो दिल में सोच रहा था, अगर तुम आज भी खामोश रही तो कभी नहीं बोल पाओगी। आज आंसू ना बहाए तो शायद तुम्हें नरम पड़ने के लिए खुद को फिर तोड़ना पड़े, और लाजमी नहीं कि हर दफ़ा टूट के सरवाइव करना मुमकिन हो। वह अब उसके दिल पे मारने वाला था। जिनिया, क्या तुम्हारा ईमान, अल्लाह पर ईमान और यकीन सिर्फ इतना ही था कि उसके किए फैसले पर आमीन नहीं कह सकी? क्या तुम इतनी कमज़ोर थी कि उसकी आजमाइश पर सब्र नहीं कर सकी? क्या तुम्हारा अल्लाह पर एतबार सिर्फ इतना सा था कि अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होते हुए खुद को ही मार लिया है? क्या अल्लाह पर ईमान ऐसा होता है जिसका तुम पुख्ता दर्स देती थी? जिनिया कि वाकई दिल पर लगी थी। क्या वाकई वो इस अरसे में अपने रब को अपना समझी थी? नाराज़ होना तो इंसान की औकात ही नहीं, मगर क्या उसने रब से मुंह मोड़ा था? उसने ये क्या किया था? एक दरार पड़ी थी दिल में। वो अब भी सामने देखता उसके ईमान पर सवाल कर रहा था, और वो भी वैसे ही बैठी थी, बस पत्थर हुई आंखें गहरी हो रही थी। कुछ खो दिया था, ऐसे जज्बात थे जो शाहान महसूस कर सकता था। क्या तुम्हारा यकीन इतनी जल्दी डगमगा गया? ये भी नहीं सोचा कि जिस रब पर ईमान लाई हो उस पर यकीन तो करके देखो, कि जो कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है तो वो आसानी भी देगा ना साथ। इससे तो मदद मांगती। जिनिया की आंखें भर रही थीं। इतना सच बर्दाश्त नहीं होता ना? क्या तुम्हारा सब्र इतना कमज़ोर था, इतना कम था कि इससे भी मदद नहीं ले सकी? और क्या मुश्किल ने तुम्हारे रब के लिए तुम्हारे वो सजदे भी खोखले करवा दिए? आंसू रवानी पकड़ गए थे। सही तो कह रहा था, वो तो सिर्फ फ़र्ज़ पूरा करने के लिए ही नमाज़ पढ़ती थी। अब क्या तुम इतनी खुदपरस्त हो गई हो कि अपने इन लोगों को भी तकलीफ़ दी जिनको शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो? उसके लबों से सिसकी निकली थी। शाहान के दिल को छुआ, मगर आज ये करना लाजमी था। वो आवाज़ से रोने लगी थी। सिसकियाँ रवानी पकड़ने को थी जब वो बोली थी, मुझे भी तो इन लोगों ने तकलीफ़ दी जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा ईमान कमज़ोर नहीं है, मगर शायद मेरा सब्र जवाब दे गया। वो अटक अटक कर बोल रही थी। शाहान कामयाब हुआ था, उसका दिल नरम हो रहा था। वो वाहिद शख्स है जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, रब की मर्ज़ी से भी और ख़ुद की भी। उस शख्स को मैंने दुआओं में मांगा था, और वो मेरे साथ क्या कर गया। वो उसके इकरार पर गुस्सा गया था, मगर आज वो भी उसके साथ रो दिया। उसकी आंखों से भी आंसू गिरे थे, मगर वो सुन रहा था। मैंने तो उसे रब से मांगा था, उसे तो नहीं कहा था कि मेरा हो जाए। मैंने तो उसे कभी मोहब्बत भरे अल्फाज भी नहीं कहे। उसने खुद मुझे अपना आप दिया था। अगर मैं बुरी थी तो तभी क्यों मुझसे इजहार किया उसने? वो सिसकियाँ लेकर रो रही थी। आज उसने अपना गुबार बाहर निकाल दिया था, और जाने अनजाने में अपना हमराज भी बना दिया था। उसकी ख्वाहिश किस तरह अल्लाह ने पूरी की थी। वो कैफेटेरिया में बैठी बातें कर रही थी जब दरखशने ने पूछा, चलो सब अपनी कोई विश बताएं जो लगता है कि कभी पूरी नहीं होगी। सबने बता दी। अब तुम्हारी बारी जिनिया। वो अब जिनिया की तरफ देख रही थी। जिनिया गला साफ करते सीधी हुई। मेरी विश है कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान आए जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ,
اور میں اسے ہر بات شیئر کروں، ہر وہ بات جو میں خود سے بھی نہیں کہہ پاتی، اور پھر اس کے بعد وہ شخص کبھی مجھے نہ ملے، ساری زندگی نہیں۔ وہ سب اس کا منہ دیکھ رہی تھی، یہ کیسی وش ہوئی بھلا؟ مگر جسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کی اہمیت زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، وہ اب روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ زینیا اس کے کندھے سے سر ٹکائے رو رہی تھی اور وہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ یقین کرو گی اس پر؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ زینیا سیدھی ہو گئی، اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے منتظر ہو۔ شاہان نے لمبا سانس کھینچا۔ جس کو تم نے دعاؤں میں مانگا تھا وہ آج بھی تمہارا ہے، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بھی تم سے کم تکلیف میں نہیں ہے۔ دراصل وہ اب سامنے دیکھنے لگا تھا، یہ سب ارسلان کا کیا دھرا ہے، اس رات کا بدلہ لیا ہے اس نے، اور اس بات کا گواہ حنین کا دوست ارسل بھی ہے۔ ان دونوں کو گن پوائنٹ پر کڈنیپ کیا گیا تھا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے۔ لیکن وہ چپ ہو گیا، اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس میں بے یقینی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جب تم ہاسپٹل میں تھی وہ بھی ایڈمٹ تھا، جس دن تم ڈسچارج ہوئی اس سے ایک دن پہلے وہ ہوا تھا۔ وہ اب خاموش ہو گیا تھا، زینیا بھی سامنے دیکھنے لگی تھی۔ وہ دونوں اب ساکت بیٹھے تھے، بہت کچھ شاہان کے اندر ٹوٹ پھوٹ رہا تھا، مگر آج اس کے دل سے محبت چھوڑنے کی آخری کسک بھی نکل گئی تھی۔ اس نے تو اسے رب سے مانگا تھا، اس کی ہونے کی بھی دعا کی تھی، وہ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ میں نے تو کبھی اس کو کبھی مانگا ہی نہیں تھا، بس یک طرفہ محبت کی تھی، نہ اقرار نہ اظہار۔ تو پھر اس یک طرفہ محبت میں جلنا یا نہ جلنا میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اسے آج صبر عطا ہو گیا تھا، جبکہ زینیا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ یقین کرے یا نہیں۔ کیا واقعی سب سچ ہے؟ تو پھر وہ ایک بار بھی اسے منانے کیوں نہیں آیا، بتانے کیوں نہیں آیا؟ وہ تینوں ایک ہی حالت میں بیٹھے، ساکت اور پتھر کے بت بنے۔ حنین بھی بیڈ کے ساتھ بیٹھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر رب نے اسے میرا بنانا تھا تو پھر چھین کیوں لیا؟ کیا یہی حقیقت ہے ہماری محبت کی؟ ایک عزیز جان کے ٹوٹنے اور چھوٹنے پر غمگین تھا، ایک بے یقینی اور بے وفائی پر، اور ایک محبت کی جدائی پر۔ صبر کرنا تھا کر لیا، اسے اپنانا تھا اپنا لیا، جا دیکھ لے، دل مارنا تھا مار لیا، تجھے چھوڑنا تھا چھوڑ دیا۔ آج وہ خلاف توقع شاہان کے آفس جانے سے پہلے اٹھی، وہ خود بھی تیار ہونے لگی جانے کے لیے۔ وہ حجاب کر رہی تھی جب وہ بولا، تم آج جلدی جاؤ گی؟ جی، آج آپ کے ساتھ جاؤں گی اور اب اپنی پہلے روٹین سے جایا کروں گی۔ وہ اب شاہان کا والیٹ اسے پکڑا رہی تھی، جبکہ دل میں سوچ رہی تھی، میں نے سوچ لیا شاہان، مجھے صبر کرنا آتا ہے، میں اس رشتے کو نبھاؤں گی، اگر میرے رب کی اسی میں مرضی ہے تو بس۔ کچھ وقت لگے گا مجھے۔ شاہان کو کچھ غلط لگا، کہیں یہ رشتہ نبھانے کا تو نہیں سوچ بیٹھی، اب کچھ جلدی کرنا ہوگا، وہ سوچ رہا تھا۔ پھر بولا، مجھے تو آج جلدی نکلنا تھا، تمہیں ڈراپ نہیں کر سکتا، بٹ شام کو ویٹ کرنا، تمہارا برتھ ڈے گفٹ دینا ہے جو پینڈنگ ہے۔ وہ جبرن ہلکا سا مسکرا دی اور وہ چلا گیا۔ ارسلان گاڑی سے ٹک لگائے کھڑا تھا جب سامنے سے ایک نقابپوش لڑکی چلتی آ رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ اپنی دھن میں چلی آ رہی تھی۔ ارسلان چلتا اس کے سامنے رک گیا، جیسے کب سے ادھر ہی کھڑا ہو۔ وہ لڑکی ناک کی سیدھ پر چلتی سیدھا اس سے آ کر ٹکرائی۔ پلان سکسیسفل، آؤچ، تمہیں نظر نہیں آتا کیا؟ لڑکی اپنا ناک پکڑے درد سے بلبلاتے بولی، اس کی آنکھوں میں آئے پانی سے ظاہر تھا کتنی زور سے لگی تھی۔ آتا ہے نا میری جان، اس لیے تو دکھ رہا تھا مگر تم نے دیکھا ہی نہیں، وہ شدید لوفرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ، وہ غصے سے کہتی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی جب اس نے اس کا بازو پکڑا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو مجھے ورنہ میں یہاں سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو چھڑواتے غصے میں بولی۔ کہیں دور کھڑے کسی نے اس کی پکچر کلک کی۔ بس ایک بار میرے ساتھ آ جاؤ، پھر تم جب مرضی جانا چاہو چلی جانا، بہت خوش کروں گا، بی آ فرینڈ یار۔ وہ اسی غلاظت سے بولا تھا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اس نے اور چیخی تھی، دور ہٹو مجھ سے غلیظ انسان۔ اسے دھکا دیتے وہ وہاں سے آگے نکل گئی۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے فون نکالا اور ٹیکسٹ کیا، کام ہو گیا سر، اور وکٹری سائن، ہم نے چھوڑ دی محبت تیری محبت کی خاطر، اب تو وہ جانے اور وفا جانے۔ وہ روم میں تھی جب شاہان آیا، وہ بھی تھوڑی دیر ہی پہلے آئی تھی اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی جوڑا بنا رہی تھی۔ آج اس نے دوپٹہ سر پر نہیں لیا اس کے آنے پر، آخر محرم تو تھا نا اس کا، اور وہ قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہان پیچھے کھڑا تھا، وہ اس کی طرف پلٹی تو شاہان نے اس کی طرف پیکٹ بڑھایا، یہ لو تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ وہ جب گھر آیا تو خالد صاحب بھی فیکٹری سے آ چکے تھے۔ السلام علیکم پاپا، ادھر اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، وہ کسی سوچ میں گم تھے۔ وعلیکم السلام، آج جلدی آگے ہو، خیریت؟ انہوں نے تنصیب سے کہا۔ جی پاپا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس نے نارمل ٹون میں پوچھا۔ نہیں بھائی، جب مرضی آؤں، مجھے لگا شاید تم دونوں کو یاد آ گیا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے، وہ چائے پیتے بولے۔ شاہان تھوڑی دیر کے بعد بولا، پاپا میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اب سنجیدہ ہوئے۔ پاپا میں ڈیورس پیپر بنوا لیے ہیں، میں زینیا کو طلاق دینے والا ہوں۔ خالد کے تو گلے میں چائے لگی تھی اور کافی بری کھانسی آئی۔ پاگل ہو گئے ہو تم، شادی طلاق کیا بچوں کا کھیل ہے، وہ سخت لہجے میں بولے۔
यही बात मैंने भी कही थी कि ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर ये सब ना हुआ होता तो ना आज बिलाल अंकल इस तरह बोझ उठाए फिरते और ना ही 3 जिंदगियां बर्बाद होती। वो भी संजीदगी में बोला था, मगर थोड़ा सा सख्त, और वो जानता था जो कुछ वो करने वाला है आसान बिल्कुल नहीं, और नरमी से और जिद से तो कुछ नहीं होने वाला। 3 जिंदगियां। तुम तो उससे मोहब्बत करते थे ना, तो क्या उसे खुद की मोहब्बत का भरोसा नहीं दिला सकते? वो शदीद आग बगोला हो रहे थे। अजीब बेतुकी बात है। दिलाता जरूर दिलाता अगर वो खाली दिल के साथ आती तो, मगर इसमें पहले से ही कोई है। और पापा, मैं लाख उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं ये कभी कबूल नहीं कर सकता कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और को दिल में बसाए, मेरे साथ रहे। वह सख्त लहजे में बोल रहा था। अब खालिद साहब बोले, मगर थोड़ा नरमी से, तो क्या तुम उसे अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते? पापा, जितना मैं उसे जानता हूँ वो जल्दी माइल होने वालों में से नहीं है, और दूसरी बात, वो अपने दिल में उसके अलावा कभी किसी को जगह नहीं दे सकेगी। वक्त के साथ साथ वो मुझे इस रिश्ते को शायद कबूल कर ले, मगर जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे अपनों के किए गए गलत फैसलों में हमारी ही हाँ हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, और मैं ऐसी कोई भी तकलीफ अपनी ज़िंदगी में नहीं गुजार सकता, इसलिए तलाक तो मैं उसे दे के रहूँगा। वो दुरुस्तगी से कहते उठ गया और फिर बोला, और हाँ एक बात, और इस सब के बाद आप जीनिया और हुनैन का निकाह खुद करवाएंगे, और इसके लिए बिलाल अंकल को भी आपको ही मनाना होगा। और वो कहते अंदर चला गया, जबकि बिलाल साहब शदीद परेशान हो गए थे। इसमें क्या है? जीनिया ने एनवेलप पकड़ते हुए पूछा था। डिवोर्स पेपर, लेकिन सिर्फ एक पेपर है, शाहान ने उसे देखते हुए कहा, और जीनिया की गिरफ्त मजबूत हुई थी। दूसरी तरफ उसने ड्रेसिंग का सहारा लिया, बहुत जब्त से खड़ी थी। अभी तो मैंने दिल को समझाया था, अल्लाह ताला इतनी जल्दी नया इम्तिहान। वो अंदर बस सोच कर रह गई थी, जबकि वो भूल गई थी कि अल्लाह अपने बंदे पर इससे ज्यादा बोझ नहीं डालता। शाहान उसे ही देख रहा था कि उसकी हालत देखते हुए बोला, जीनिया, तुमने अगर मामला अल्लाह के ही हवाले कर दिया है तो फिर जो हो रहा है होने दो। बस एक और बार खुद को वक्त के हवाले कर दो, फिर से यकीन करो, अगर ऐसा होना लिखा है तो मैं ये सब जरूर करूंगा। वो उसको कंधों से थामे सोफे की तरफ ला रहा था। जीनिया, मैं चाह के भी ये रिश्ता कबूल नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं डिवोर्स इसलिए नहीं दे रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम और हुनैन एक हो जाओ, ताकि तुम दोनों का निकाह हो सके। मैं एक ज़बरदस्ती के कायम रिश्ते को नहीं निभा सकता, मैं चाह के भी उसे कबूल नहीं कर पा रहा। हम जिंदगी तो गुजार लेंगे, मगर घसीट घसीट के, इसलिए बेहतर है कि सही वक्त पर यह फैसला कर लिया जाए। वो अब उसे ही देख रहा था, और वो बेयकीनी और मिले जुले जज्बात लिए उसकी तरफ देख रही थी। इन आंखों में आज भी खौफ था, मगर किस चीज़ का? इस नाम के आखिरी रिश्ते के छूट जाने का, या फिर कुछ और? तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जीनिया। तुम कैसे मायूस हो सकती है उसके फैसलों पर? और वो अब भी उसकी तरफ देख रहा था जब वो बोली, मैं अल्लाह के फैसलों पर राजी हूँ, इसलिए बेहतर है कि आप भी राजी हो जाए। कितने जब्त से बोली थी। शायद सच पता ना होता तो खुश होती इस सब पे, या शायद दिल पत्थर होता तब, मगर जब दिल मोम किया था तो रब तो सबसे पहले ही याद आना था ना, और बस वही याद रह गया था। मगर रहमत तो उसने अब खुद के लिए कभी मांगी ही नहीं थी, मगर कुछ और थे अभी जो उसके लिए दुआएं करते थे। वो दोनों बैठे सोचों में गुम हो गए जब शाहान का फ़ोन बजा। शाहान बाहर आ गया था। बोलो अरसल, क्या अपडेट्स मिली हैं? वो कल रात किसी से गन्स की ब्लैक में डील करने वाला है, और ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। गुड, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हाथ लगी है, वो बोल रहा था जब अरसल बोला। मगर एक और बात है। वो क्या? मेरा आदमी उस पर नज़र रखे हुए है, मगर कोई और भी है जो उसके हर ख़ास मोमेंट को क्लिक कर रहा है, और ये कौन है अभी तक पता नहीं चला। वो सोचते हुए अंदाज में बता रहा था। शाहान भी सोच में पड़ गया। हुनैन ऑफिस से लंच ब्रेक में लीव लेते बाबा जी के पास आया था, और अब उनके पास बैठा उनसे हल पूछ रहा था। बाबा जी, आप ही अब बताएं मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे रहने दे बच्चे, यूं रब के फैसलों में मुदाखलत ना करो। बाबा बड़े आराम से बोल रहे थे। मैंने सब्र कर लिया बाबा, मगर वो कहता है वो मेरी अमानत है, और जब तक मेरी अमानत उसके पास है उसे सुकून नहीं मिलेगा, और वो सुकून चाहता है। वो कहता है उसे सुकून चाहिए। वो बेबसी से बोल रहा था। उसके पास एक ही रिश्ता बचा है जो वो साथ ले गई है, अगर ये भी ना रहा तो वो टूट जाएगी। तो फिर जा बच्चे, उसे टूट जाने दे, उसको अब पत्थर से कुंदन बन जाने दे। उसके रब की तरफ से लिख दिया गया है, अब होके रहेगा, जो हो रहा है हो जाने दे, हक अल्लाह। एकदम से बाबा जी अपनी टोन बदलकर ये सब कह गए थे, और वो वहीं इन्हें देखता रह गया था। रात होने को थी जब वो दोनों पुलिस के साथ इस जगह पर पहुंचे जहां डील होनी थी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब वो लोग ना आए तो मायूस हो गए। सर, आपने तो बोला था कि यहाँ असला ब्लैक में स्मगल किए जाने वाला है, मगर यहाँ तो कोई है ही नहीं। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हम अपनी कंफर्मेशन के साथ ही यहाँ आए थे, अरसल परेशान होते हुए बोला, जबकि शाहान उसकी गाड़ी का GPS ट्रेस कर रहा था, और वो तो दूसरी तरफ जा रहा था। ये देखो अरसल, लगता है कुछ प्लान किया गया था। वो इधर नहीं आ रहा, बल्कि आउट ऑफ एरिया जा रहा है। डैमिट, शाहान ने पास पड़े टेबल पर मुक्का मारते कहा। सॉरी सर, बट इसके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, और वो आपको उसके साथ ही देंगे बहुत जल्द, अरसल ने बोला। कोई बात नहीं सर, आपको जब भी ज़रूरत पड़े हमें बता सकते हैं। और इंस्पेक्टर अपनी बाकी पुलिस के साथ चला गया।
وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب زینیا اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اپنا فیصلہ بدل لیں شاہان، ایسا نہیں کریں، یہ سب اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب مشکل ہے مگر میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا، وہ شیشے میں اسے دیکھتے بولا۔ اب جب پلٹا تو پھر بولا، میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں اگر تم میری ایک بات مانو تو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس ویکینڈ بلال انکل کی طرف میں نے سب کو اکٹھا کیا ہے، تم بھی سب کے ساتھ جاؤ گی ادھر؟ وہ اب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سوچوں گی اس بارے میں، وہ کہتے نظریں چرا گئی۔ ارسل شاہان کے پاس آیا تھا۔ آج اس ارسلان کا بندوبست لازمی تھا۔ اب وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں کہ چوکیدار بابا نے آ کے ان کو لفافہ تھمایا۔ بیٹا یہ آپ کے نام پارسل آیا ہے، دیکھ لیں۔ شکریہ بابا، وہ کہتے اسے کھولنے لگا۔ اس نے جب کھولا تو اس میں وہ ساری ارسلان کی پکچرز اور ساتھ میں ایک نوٹ تھا۔ یہ وہ سارے ثبوت ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ وہ اسلحہ کی بلیک سمگلنگ نہیں بلکہ ڈرگز کی سمگلنگ کرتا ہے۔ اگر اس کا انجام دیکھنا ہو تو مطلوبہ پتے پر اس تاریخ کو آ جانا۔ تمہارا ساتھی، ہمارا ساتھی؟ اور یہ پکچرز؟ شاہان کچھ تو سمجھ رہا تھا اور ارسل کو تو پکا یقین ہو رہا تھا۔ یادوں میں تیری یاد تھی؟ کیا یاد تھی؟ کچھ یاد نہیں۔ تیری یاد میں سب بھول گئے؟ کیا بھول گئے؟ کچھ یاد نہیں۔ بس یاد تم، صرف تم یاد ہو۔ کیوں یاد ہو تم؟ کچھ یاد نہیں۔ زینیا واپس آئی تو شاہان بھی آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی خلا میں گھر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آیا۔ کیا سوچا تم نے زینیا؟ وہ ڈائریکٹ سوال پر آیا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے ہے شاہان، اتنی جلدی سب ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے، وہ سیدھے ہوتے بولی۔ تمہیں صرف ابھی اپنے ماما پاپا کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور جو رشتہ شروع ہی نہیں ہوا اسے زبردستی ایکسیپٹ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب آگے کو ہو کے بول رہی تھی، ایسا مت کریں شاہان، میری وجہ سے اتنے مشکل فیصلے مت کریں، میں اللہ کے کیے میں راضی ہوں۔ آہستہ سے بولتے وہ سر جھکا گئی۔ کبھی کبھی کچھ فیصلوں کو دل میں سمانے کے لیے دل کو توڑنا پڑتا ہے اور وہ یہی کر رہی تھی۔ شاہان کون سا ناواقف تھا سب سے، اور تو اور یہ تکلیف بھی تھا۔ وہ سہ چکا تھا تبھی بولا، زینیا میں تم جتنا بڑا دل نہیں کر سکتا، تم اس کی امانت تھی اور ہو۔ وہ کہتا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ زینیا میں تم سے کچھ کہوں، میری بات مانو گی؟ وہ آگے کو ہوتے بولا اور وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر سر ہلا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور تمہارا اور حنین کا نکاح ہو جائے۔ وہ نرمی سے کہتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کیوں اللہ کو ناراض کرنے پر تلے ہیں؟ کیا آپ اس لیے یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ حیرانی اور سختی کے ملے جلے جذبات میں بولی۔ شاہان کچھ نہیں بولا، کوئی فائدہ نہیں تھا ابھی، نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرے نام ہے کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ رات ہو گئی تھی جب زینیا کمرے میں آئی۔ شاہان تب کا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ لائٹ آن کرتی واش روم میں چلی گئی اور وضو کرنے لگی۔ آج پھر وضو اس کے آنسو چھپا رہا تھا۔ وہ وضو کرتی ایک ایک اعضاء کو ہلکا ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ باہر آئی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایک آنسو گرا، ہاتھ باندھے اب حمد کر رہی تھی اور ساتھ اس کے دماغ میں سوچ ابھر رہی تھی، تمام عبادت کے لائق تو آپ ہی ہیں، مگر میں انجانے میں کسی اور کی بندگی میں چلی گئی۔ اب وہ الفاتح پڑھ رہی تھی، آپ تو رحمان ہیں، پھر بھی آپ کی رحمت سے نا امید ہوگی، مدد تو آپ ہی سے لینی تھی، مگر میں خود ہی خود کی مددگار بن گئی۔ اس سیدھے راستے پر چلتے چلتے میں خود ہی میں آ گئی تو اس راستے کے نشان بھی سیدھے نہیں رہے۔ میں دائمی انعام کے بجائے دنیاوی خواہشوں کے پیچھے بھاگ نکلی۔ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اب وہ رکوع میں گئی۔ وہ زمین پر دیکھتی پڑ رہی تھی اور پھر سوچ ابھری، اس سب کی وجہ سے آج میں ایسی مشکل میں ہوں کہ نہ گر پا رہی ہوں نہ اٹھ پا رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میری سنیں گے، کیونکہ آپ اپنے در پر آئے سوالی کو کبھی نہیں خالی ہاتھ لوٹاتے۔ اب وہ سجدے میں گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس قدر خود غرض ہو گئی، مگر میرا یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، اپنی اس گناہ گار بندی کی بھی مدد کریں گے اور مجھے شکر کا سجدہ کرنے کی بھی توفیق بخشیں گے۔ اب وہ شہادت کی انگلی اٹھائی گواہی دے رہی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی، مجھے یقین ہے میرا رب واحد مجھے اس دنیا کی مشکلوں میں کبھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ سلام پھیر رہی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کو انکاری۔ اب وہ ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی تھی، پہلی سسکی نکلی اس کے لبوں سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میں آپ کے کیے فیصلوں سے منہ پھیروں، مگر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہمارے خواب ہی ہمیں سب سے زیادہ مشکل میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج بھی آپ کی مدد چاہیے ہے، میں بہت خمیازہ اٹھا چکی ہوں آپ سے منہ پھیر کر، مگر آج میں واقعی بہت مشکل میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ ایک طرف دل کہتا ہے کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے کرنے دو، ایک طرف دل کہتا ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس سے زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں، میں چاہ کے بھی اسے اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی، جیسے اسے دل میں آنے سے نہیں روک پائی تھی، مگر اللہ آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس رشتے کو قبول کر سکوں، مگر صرف میں ہی نہیں، وہ شخص بھی اسے قبول نہیں کر پا رہا، میری مدد کریں اللہ تعالیٰ، ہم تینوں کے حق میں جو صحیح ہے وہ کر دے، میں یہ معاملہ آپ کے سپرد کر رہی ہوں، جو ہوگا مجھے منظور ہوگا، اس بار میں آپ کی رضا میں راضی ہوں گی، اللہ تعالیٰ
چاہے مجھے میرا من چاہا شخص مل جائے یا پھر مجھے اپنے دل کو توڑنا پڑے، مجھے ہمت دیں کہ میں اپنے ساتھ کیے گئے غلط اور غلط کرنے والوں کو معاف کر سکوں، مجھ میں اتنا حوصلہ پیدا کر دیں کہ میں اس زندگی کے امتحان میں ثابت قدم رہ سکوں، مجھے صبر عطا کریں اللہ تعالیٰ، میری مدد کریں۔ وہ اب ہاتھوں میں چہرہ دیے رو رہی تھی کیونکہ یہ آخری دفعہ تھا، اب رونا نہیں، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ آج صبح شاہان جلدی نکل گیا، اسے آفس سے پہلے ارسل سے بھی ملنا تھا، جبکہ زینیا ڈریسنگ پر قبضہ کیے حجاب لینے میں مصروف تھی۔ حنین بھی آج آفس جلدی پہنچنا تھا، دراصل سب کو اپنی اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ شاہان آفس جانے سے پہلے ارسل سے ملنے آیا تھا، وہ دونوں انگلش ٹی ہاؤس میں بیٹھنے ناشتے سے انصاف کر رہے تھے جب ارسل اسے بولا، پھر کیا سوچا شاہان اس کو ملنے کا؟ وہ پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سوچنا کیا ہے، اسے ملنا بہت ضروری ہے، وہ تھی اس کے ملنے کے بعد ہی سلجھنے والی ہے۔ وہ کافی کا سپ لیتے بولا، ویسے ابھی اس میں کافی دن ہے، ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے، کیا کہتے ہو؟ ہاں کرنا تو ہے، وہ اب کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ چلو پھر شام میں بات ہوتی ہے، اب نکلنا چاہیے، ارسل اٹھتے ہوئے بولا، اور شاہان بھی اٹھ گیا۔ اب وہ بل پے کر کے اپنی اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ زینیا آج یونیورسٹی آئی تھی اور اب وہ کسی سے پوچھ رہی تھی کیا وہ آج آئی ہیں؟ جی، وہ اتنا سنتے اب ان کے پاس جا رہی تھی، وہ جانتی تھی کہاں ملنے والی ہیں وہ۔ حنین آفس میں اپنے کیبن سے جلدی جلدی کچھ فائلز نکال رہا تھا، ایک فائل تک پہنچنے کے لیے اس نے سب اپنی جگہ سے ہلا دیا تھا، آخر وہ فائل مل ہی گئی۔ حنین فائل پکڑتے بیٹھ گیا، اب اس میں سے جلدی جلدی انفارمیشن نکال کر اپنا کام ختم کرنے لگا۔ زینیا اس آفس کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ اکثر یونین ٹائم میں یہاں آتی تھی، جب کبھی وہ قرآن تفسیر سے پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں پاتی تھی تو وہ یہاں آتی تھی، جب وہ خود الجھ جاتی تھی تو بھی ان کے پاس آتی۔ وہ مطلوبہ جگہ کے سامنے رکی، دروازہ ناک کیا اور اجازت لی۔ میں آئی کم ان میم؟ دروازہ کھولتے اندر دیکھتے بولی، یس کم ان۔ السلام علیکم میم، وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے بولی۔ وعلیکم السلام میم۔ فرحانہ ڈرار میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھیں، جبھی جواب دیتے اوپر اٹھیں اور وہ ایک اسلامک اسکالر اور یونی پروفیسر تھیں۔ ارے بیٹا تم آج کیسے؟ آؤ بیٹھو، وہ خوشی سے کہتے سیدھی ہو بیٹھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان رکھتے بولی۔ وہ اسے دیکھ کر اس کی حالت سے سمجھ رہی تھی کہ کوئی پرابلم ہے، وہ اس کی طرف اس کے بولنے کا انتظار کرتے دیکھنے لگیں۔ وہ کافی دیر جب نہ بولی تو وہ نرمی سے بولی، کیا ہوا زینیا، کوئی پرابلم ہے؟ اتنا سوچنا اور یہ سنجیدگی، وہ اس کی حالت دیکھتے بولی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میم مجھے آپ سے فیور چاہیے ہے، آج میں پھر آپ کے پاس اپنی ہی وجہ سے آئی ہوں۔ جی بیٹا، آئی ول ہیلپ یو، آپ بتائیں مجھے۔ وہ آگے کو ہوتے بولی، میم ایکچولی میری سچویشن ایسی ہے کہ میں اس کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہی، ایک طرف دل ہے تو دوسری طرف خدا، اگر میں دل چنتی ہوں تو آسانی ہے اور اگر میں خدا چنتی ہوں تب بھی مجھے دل کا مانگا بھی ملنا ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے آہستگی سے بول رہی تھی، آپ کھل کر بتاؤ بیٹا، فرسٹ یو آر ریلیکس یور سیلف۔ انہیں بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ بات کیا ہے۔ میم میری شادی ہو گئی ہے اور میرے ہسبینڈ مجھے ڈیورس دے کے، وہ اب ساری بات بتا رہی تھی۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں، میں نے اللہ کی رضا کو مان لیا ہے مگر وہ نہیں مان رہے۔ ایک منٹ زینیا، آپ کی تو شادی حنین سے ہونی تھی، پھر یہ شاہان کون ہے؟ اسے شادی کیسے ہو گئی؟ وہ پریشان ہوتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ میری بارات والے دن میری بارات تو آ گئی بٹ اس نے اے ٹو زی ساری بات 5 منٹ کے بجائے 2 منٹ میں کر کے بتائی۔ میم اب اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر آ گئیں۔ زینیا کے چہرے پر تکلیف واضح دیکھ سکتی تھیں، وہ اب بول رہی تھیں، میں پریشان ہوں مگر میں اس سب سے زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں اللہ کی طرف سے اس کی رحمت سے منہ موڑ لیا تھا، اگر میں تبھی راضی ہو جاتی تو شاید وہ مجھے اپنا لیتا اور آج اس سب کی نوبت نہ آتی۔ میں نے صبر چھوڑ دیا میم، میں نے اپنا ایمان اپنی خواہش کو کے پیچھے ڈال دیا۔ اتنا درد تھا آج بھی اندر کے ایک آنسو گر گیا جسے اس نے گال پر آنے سے پہلے ہی صاف کر دیا۔ میم فرحانہ نے اس کے کندھے کو تھپکا اور اسے دلاسا دیا۔ اب وہ بولی، بیٹا ہم انسان اپنے نفس کے آگے بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے نفس کی سن کر ایمان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے اس کی رحمت اور صبر کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پر قابو اور ایمان کی مضبوطی بھی مانگنی چاہیے، پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا اور صبر کرنا آسان لگتا ہے۔ تمہیں وہ آیات اپنے اللہ کی نصیحت کبھی نہیں بھولنی چاہیے جو وہ اپنے پاک کلام میں کرتا ہے۔ اب میں کیا کروں میم، مجھے تو کوئی سلوشن نہیں مل رہا، بس اللہ پر ڈوری پھینک آئی ہوں، جو وہ کرے گا میں راضی ہوں، مگر اس میں دل و دماغ کی جنگ کا کیا کروں؟ وہ افسردگی سے بولتی سر نیچے جھکائے ہوئے تھی۔ تم اللہ سے رحم مانگو، اس پر جب سب چھوڑ آئی ہو تو پھر خود اس معاملے سے نکل جاؤ، بس اللہ پر یقین رکھو، اگر تو وہ ملنا ہے تو وہ مل کر رہے گا اور اگر نہیں تو اس فیصلے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی راستہ پیدا کر دیں گے، لیکن جب خود اس معاملے سے خود کو باہر کھینچ لو تو اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھ کر کھینچنا، کیونکہ اللہ پر یقین کامل کیا جاتا ہے، گمان نہیں۔ وہ اپنا سانس درست کرنے رکیں، پھر بولی، اور اگر تم آسان لفظوں میں پوچھو کہ تمہیں خود کیا کرنا چاہیے تو میں یہ کہوں گی کہ ذہن کے بجائے دل کو چن لینا، کیونکہ اگر وہ خود بھی اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتا
تو تم लाख जतन कर लो वो ये कायम नहीं रहने देगा, क्योंकि जिंदगी जबरदस्ती के रिश्तों पर कभी नहीं चलती, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब दोनों एतराफ राजी ना हो। वो अब पेपर वेट को घुमा रही थी। जिनिया इनके हाथों की हरकत को देखते बोली, तो क्या मैं रब की रजा को छोड़कर अपनी ख्वाहिश अपना लूं? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तुम्हें सिर्फ बताया है कि तुम अगर खुद को अल्लाह के हवाले कर रही हो और अगर फैसला तुम्हारे दिल के साथ आया तो उसे ज़रूर कबूल कर लेना। वो अब उसकी तरफ देखते बोली। वो खामोश रही, फिर बोली, ओके मैम, मुझे अब चलना चाहिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे अब भी। एक मिनट जिनिया, मुझे पता है कि तुम्हें अब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला, और तुम ये भी जानती हो कि मैं सोल्यूशन नहीं सोच देती हूँ बस। वो अब टेक लगाते हुए बोल रही थी। जिनिया उनकी तरफ देखते बैठ गई। दिल और बोझल हो रहा था। देखो जिनिया, मुझे लगता है कि तुम्हारा शौहर अगर लाख चाहे कोशिश कर ले इस रिश्ते को अपनाने की, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हारी खुशी के लिए वो तुम्हें ज़िंदगी की तरफ लौटाएगा, क्योंकि अगर वाकई ही उसने तुम्हें अपनाना होता तो अब तक तुम्हारी शादी को काफ़ी वक्त गुजर गया है। वो तुम तक दस्तरस हासिल कर चुका होता, मगर वो मुखलिस है तुम दोनों के साथ। जिनिया आंखें झिपकाए बगैर उन्हें देख रही थी। अगर उसके हक में फैसला आया तो उसे कबूल कर लेना, और अगर इसके खिलाफ तो भी उसका साथ देना। जिनिया सर झुकाए सोच में डूब रही थी और फिर बोली, जिनिया जो मुझे समझ आई वो मैंने बता दिया, लेकिन एक बात कहूंगी, अगर शाहान को छोड़ने का फैसला आया तो कबूल कर लेना, मगर उसे ज़िंदगी में अकेला मत छोड़ना। तुम जाने अनजाने में एक हमराज बना चुकी हो, इसलिए अपने दरमियान अजनबियत की दीवार को गिरा देना। उसे शायद सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही ज़रूरत पड़े। उसे दोस्त ना सही मगर हमराज ज़रूर याद रखना। मुझे वो बहुत अच्छा इंसान लगा है, और मुझे तो लगता है शायद वो तुमसे। वो बोलते बोलते रुक गई। जिनिया ने झुकी नज़रें एकदम से उठाई। उनकी ये बात उसे अंदर तक हिला गई थी। एक ख़त्म नहीं हुई थी, दूसरी गुत्थी आ गई थी। खैर, अपना फैसला बहुत सोच समझ कर करना। खुद को रब की रज़ा पर छोड़ना है या खुद के जोर बाजू पे? उन्होंने उसका कंधा दबाते हुए कहा। वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई। एक फैसले तक पहुंचना आसान हो रहा था, लेकिन क्या वाकई शाहान? वो सिर्फ सोच कर रह गई थी। तुम्हें ये करना है और बहुत परफेक्ट करना है, एक मर्दाना आवाज़ में कोई इस लड़की से बोल रहा था। वो दोनों नीम अंधेरे कमरे में बैठे डिस्कशन कर रहे थे। ओके सर, बट मुझे डर है कि वो मेरी आवाज़ ना पहचान ले। मैं बहुत ऊंचा और रियल वॉइस में बोल रही थी। वो बता रही थी, दैट्स ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हारा करेक्टर बहुत पोलाइट है और तुम्हें पता है कि आवाज़ कैसे चेंज करनी है। वो पेन उंगलियों में घुमाते बोला, तो ठीक है सर, आई एम रेडी फॉर इट। वो पीछे को टेक लगाते बोली, वेरी गुड। वो डॉक्यूमेंट्स रीड करने लगा। हुनैन दोपहर में आज बाबा जी के पास आया। वो ना मिले मगर ज़ोहर की अजान होने लगी। वो मस्जिद में चला गया, नमाज अदा की और वहीं बैठा अब दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, तू रहमान है, हर चीज़ का मालिक है, हमारे हक में जो भी करने वाला है वो बेहतर है, इसलिए या अल्लाह मैं अपना फ़ैसला तुझ पर छोड़ चुका हूँ। जो भी तेरा फ़ैसला हो वो मुझे मंजूर है। अगर हमें एक होना है तो किसी भी तीसरे को नुकसान पहुँचाए बगैर हमें एक कर दे, और अगर नहीं तो हम दोनों को सब्र अता कर और तेरी रज़ा में राज़ी होने की तौफीक बख्श, आमीन। वो मुंह पर हाथ फेरते उठ गया और मस्जिद से बाहर जाने लगा। इस सारे वक्त में ये ज़रूर हुआ था कि हुनैन ने जिनिया का छुड़ा रास्ता जारी रखा था। वो भी सब्र से आशना हो रहा था। शाहान कैफेटेरिया में बैठा अरसल से कॉल पे बात कर रहा था। तुम सही कह रहे हो, हमें हुनैन को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। आखिर इस सब का इसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। चलो ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ, फिर रात में मिलते हैं तीनों, अरसल ने कहते फ़ोन बंद कर दिया। रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व थी जिस पर वो आकर बैठी। कान पे फ़ोन लगाए वो एक मगरूर हसीना लग रही थी। खुले बाल, ब्लू टाइट्स के साथ डार्क नेवी ब्लू शर्ट और ऊपर ब्लू कोट पहने वो अब कानों में ईयरबड्स फिक्स कर रही थी। तुमने मुकम्मल लुक चेंज की है ना, तो वो तुम्हें पहचान तो नहीं पाएगा। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ उभरी, जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, आप बेफिक्र रहें। वो एक अदा से कहते बोली, ठीक है, बट डील बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो ये डील किसी भी हाल में ना छोड़े। गेट इट रॉजर बास, गेट इट। उसने फ़ोन बैग में डाल दिया था। अरसलान टेबल की तरफ आ रहा था। डार्क ब्राउन कोट हाथ में थामे जेल से बाल सेट किए। वो इंतहाई मगरूर मगर खूबसूरत लग रहा था। वो चेयर पर बैठ रहा था। हेलो डियर, होप यू आर फाइन। वो अजीब सी निगाहें उस पर टिकाए बोला, या आई एम गुड। वो रिलैक्स बैठी ही रही। खाने का ऑर्डर दिया और अब वो बात कर रही थी। सो मिस्टर अरसलान, आप कितनी प्रोडक्ट्स हमें देंगे एट अ टाइम? बात चलती रही और फिर डील डन हो गई, मगर वो उसे मना रही थी। पेमेंट आपकी मर्जी की मिल जाएगी, बट क्या दूसरी डील लाजमी है? जी बिल्कुल, इसके अलावा मैं कहीं पब्लिक प्लेस पे या किसी सुनसान फैक्ट्री एरिया से डील सेल नहीं करता। वो मैनिखेज मुस्कुराहट से बोला। वो खामोश हो गई। बर्ड्स में से वही आवाज़ उभरी। वो थोड़ी उतारे थे, ना ही कॉल एंड की थी, सो वो भी इस डील में शामिल ही था। डन कर दो, बिलीव मी यू विल बी सेफ। वो पानी का ग्लास पकड़ते बोली, ओके डील डन। वो तीनों एक ढाबे में बैठे चाय पी रहे थे और हुनैन शदीद तपा हुआ था। तुम लोग इतना सब कुछ कर रहे थे, यहाँ तक कि पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया, मगर मुझे नहीं बताया। क्या वो मेरी कुछ नहीं लगती?
یا میں تم لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتا۔ شاہان اسے سمجھا رہا تھا، دیکھو حنین، تم پہلے ہی اتنے ڈسٹرب تھے، پھر یہ سب اچانک شروع ہوا، اس لیے تمہیں بتا نہیں سکے، لیکن اب اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب جو ہونے جا رہا ہے اس میں تم ہمارے ساتھ رہو۔ وہ پہلے انہیں گھورتا رہا اور پھر سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، مجھے ڈیٹ اور لوکیشن سینڈ کر دینا، میں وہیں ملوں گا تم لوگوں کو۔ وہ کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگا، جبکہ ارسل اور شاہان ریلیکس ہوئے۔ مان تو گیا اب موڈ بھی ٹھیک کر لیں گے، کبھی ٹوٹ کے جڑ کے، کبھی جڑ کے بکھر جا، اے عاشق ستم گراں، تیری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ زینیا نماز پڑھ کر صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ آج سنڈے تھا اور شاہان بھی لیٹ اٹھا۔ زینیا اٹھ جاؤ، تیاری نہیں کرنی کیا جانے کی؟ وہ بیڈ پر بیٹھے بولا۔ زینیا گہری نیند میں تھی، نہیں اٹھی۔ اس نے 2-3 بار اسے پکارا، جب وہ نہیں اٹھی تو پریشان ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اترا اور اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے آواز دی، نہیں اٹھی؟ اتنی گہری نیند؟ وہ ہلی ہی نہیں تو اس نے اس کا گال تھپ تھپایا اور دوسری بار تھپ تھپانے پر زینیا نے آنکھیں کھولیں تو اچھل کر پیچھے کو ہوئی۔ شاہان بھی فوراً پیچھے ہوا۔ مجھے لگا تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، خراب ہو گئی شاید، کافی دیر سے آواز دے رہا تمہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بولا، پتہ نہیں کیا تھا آنکھوں میں جو بہت کچھ واضح کر رہا تھا۔ زینیا سر ہلاتے وہیں ویسے ہی بیٹھی رہی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نہیں مجھے تو نہیں چاہیے، لیکن ٹائم کافی ہو گیا، جانے کی تیاری نہیں کرنی تمہیں؟ دوپہر تک نکلیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کر لیں پھر کروں گی۔ وہ اٹھتے بولی، جب تک فیصلہ آنا تھا تب تک تو خود بھی کوشش کرنی تھی، اس لیے مان گئی۔ تم تو اسے قبول کرنے والی تھی، پھر کیا ایسے جبکہ تم جانتی تو تھی کہ کون ہوگا؟ وہ اپنے دل میں سوچتے باتھ روم میں چلی گئی۔ تم تو رشتہ بچانے جا رہی تھی زینیا، کیا ایسے میرے یوں قریب آنے پر تمہارا یہ حال ہو گیا؟ تو کیا رشتہ قائم کرنا اتنا آسان ہوتا؟ وہ بھی دل میں سوچتا سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ بھائی جان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے میرے میں، پتہ نہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیسے سنبھالا ہوگا خود کو، اور مجھ سے بھی نہیں ملے۔ طلال صاحب افسردگی سے بول رہے تھے، جبکہ حنین اپنی ہی یادوں میں مگن تھا، کھویا کھویا سا۔ پتہ نہیں اب کی بار ملے تو کیسا ریئیکٹ کرے، آئے گی بھی یا نہیں، بس یہی سوچے جا رہا تھا جبکہ وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے۔ جب وہ لوگ بلال ہاؤس پہنچے، حنین اور باقی سب لوگ گاڑی سے نکل رہے تھے۔ جب زینیا اور شاہان بھی آ گئے، خالد اور نساء ٹھہر کے آنے والے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر وہیں ٹھہر گیا، دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں اس سے۔ لائٹ اور ڈارک پنک سوٹ ساتھ وائٹ حجاب کی وہ آج بھی وہی مغرور سی مگر معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی۔ اس نے آنکھ اٹھا کے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کتنا فاصلہ آیا تھا ایک غلط فیصلے سے۔ کون جانے کے وقت چلتا چلتا کہاں چلے، چلے تو چلتا ہوا زمانے کو بہا چلے۔ کون جانے کے اب کے ملے پھر کب ملے، ملیں تو شاید پھر اس پار ملیں، ملیں بھی اس پار اگر ہم تو کون جانے کے گزرے وقت کی دھولوں کے پہاڑ درمیان راہ ملیں۔ بس منہ سے طلال اور عائشہ کو سلام کرتے آگے بڑھ گئی۔ شاہان ان لوگوں سے ملتا ان کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ وہ اندر آئی تو بلال اور عظمیٰ ان کی آواز سنتے باہر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہیں رک گئے۔ السلام علیکم، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی آنسو، نہ کوئی اور احساس، اور باقی سب کے آنے پر سائڈ پہ ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم بیٹا؟ بلال آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے بولے، جبکہ عظمیٰ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ وہی زینیا تھی جو کبھی سیدھے سے سلام نہیں کرتی تھی۔ جی الحمدللہ، ویسے ہی جواب دیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی سب بھی پیچھے غمگین کھڑے تھے، مگر سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا۔ شاہان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حنین تو بس زینیا کو دیکھے جا رہا تھا اور اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ زینیا جب سے آئی تھی کچھ نہیں بولی تھی، بس ایک دفعہ اس نے حنین کی طرف دیکھا تھا، اس کے بعد اس نے نظر نہیں اٹھائی۔ اسے لگا تھا صبر کا دامن چھوٹ جائے گا، کہیں رب کے فیصلے سے پہلے ہی نہ ڈگمگا جائے۔ دماغ ساتھ دے رہا تھا، دل بغاوت پر آمادہ تھا۔ بلال صاحب اور عظمیٰ کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی کو برداشت کرنا، اور وہاں پر کوئی اور بھی اتنی خاص بات نہیں کر رہا تھا۔ ماحول کا تناؤ ختم کرنے کے لیے بلال صاحب بولے، آ جائیں سب باہر لان میں چلتے ہیں۔ عظمیٰ تم چائے لان میں منگوا لو۔ وہ سب کی طرف آج سے کہتے اٹھے، سب باہر نکل گئے۔ زینیا بھی جانے لگی تو عظمیٰ نے اسے بلایا، زینیا تم رکو۔ وہ سب باہر بیٹھ گئے۔ شام ہو رہی تھی، خالد اور نساء بھی آ گئے تھے۔ تمام خواتین اندر تھیں اور مرد حضرات باہر۔ کوئی بھی اتنی خاص بات نہیں کر رہا تھا، سب اپنی اپنی سوچوں میں الجھے تھے، جبکہ اندر تمام خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے سوائے زینیا کے۔ تم کچھ کہتی کیوں نہیں زینیا؟ تمہاری خاموشی ہمیں مار ڈالے گی، عائشہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں یہاں آپ سب سے ملنے نہیں آئی ہوں، اپنے رشتے کے لیے ایک ناکام کوشش کرنے آئی ہوں، اس لیے مجھ سے کسی بھی اچھے کی امید مت رکھیں۔ وہ بے رخی سے کہتی منہ موڑ گئی۔ کیا مطلب؟ عائشہ اس کے پاس آ گئی۔ کچھ وقت میں پتہ چل جائے گا آپ کو بھی، انتظار کریں میری طرح۔ ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے سارا مال آج رات تک بھیجوا دینا۔ اس لڑکی کا کیا کیا ہے تم نے؟ وہ الگ کیس فائل کرنے جا رہی ہے، دوسری طرف سے کافی غصے میں اس نے پوچھا۔ اس ببل گم سے پیچھا چھڑانے کا یہی طریقہ تھا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اچھا، اور پتہ ہے اس ببل گم کا باپ کون ہے؟ ایک بار اس نے اندر کیا تھا تو اپنی آدھی عمر جیل میں گزار کے آئے گا۔ اچھا دیکھ لوں گا اسے بھی، ارسلان شدید اکتاہٹ سے کہتے بولا۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے اور زینیا اب باہر چلی گئی تھی۔ وہ لان میں ٹہر رہی تھی، عجیب بے چینی سی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون بخش دیں، کسی انہونی کے ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، جو اسے مجھ سے آزاد کر دیں۔ ہم سب کے لیے اچھا کریں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ اس کا دل گھبرائے جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے، طلال صاحب بولے تھے، اور خالد صاحب ہاں کر دی۔ ہاں
हमें भी चलना चाहिए। हुनैन के दिल को कुछ हुआ था, कितना मुश्किल था यूं इस तरह मिलना और फिर कुछ कहे सुने बगैर चले जाना। सब ने जिनिया का रवैया महसूस किया था मगर सब खामोश थे। वो आ गई है, सब्र रखो, मान भी जाएगी। खालिद साहब बिलाल के कंधे पर हाथ रखते इन सबको दिलासा दे रहे थे। अभी चलते हैं पापा, बस 1 मिनट रुके, मैं बस अभी आया। वो कहते बाहर निकल गया। हुनैन को कुछ शक सा हुआ था। ए आरजू हासिल तो आज़ाद है मगर एक याद तो हमारी साथ ले जाओ। शाहान जब बाहर आया तो जीनिया वॉक करती दूसरी तरफ जा रही थी। जीनिया, शाहान ने आवाज़ दी तो वो पलटी। चलें क्या? जीनिया ने उसके पास आते पूछा। हाँ चलते हैं मगर रुको, शाहान ने कहते हुए एक हाथ आगे बढ़ाया और वो आते गाड़ी में से कुछ लेके आया था। एक हाथ अब भी पीछे था। ये लो जीनिया, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मेरी एक निशानी। उसने मुस्कुराकर इस तरफ देखते बोला। जीनिया ने उसे थामा और साथ ही आसमान की तरफ देखा। तो क्या फैसला आ गया? क्या हमारी किस्मत में दुआओं का असर आ गया? क्या दिल इस वजह से इतना मचल रहा था कि हमारी किस्मत का फैसला हो रहा था? जीनिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे पहना सकता हूँ? उसने एक आस से पूछा था। जीनिया ने नज़र उसकी तरफ करते बॉक्स में उसे थमाया और हाँ करते सर हिला दिया। उसने बॉक्स खोला। एक बहुत ही नफीस सा ब्रेसलेट था इसमें और एक ब्रोकन हार्ट जिसके गिर्द एक एरो ऐसे जुड़े हुए थे। वो उसे अब ब्रेसलेट पहना रहा था। हुनैन विंडो की तरफ आया। वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। जब उसका ध्यान इन दोनों की तरफ गया, हुनैन की सांस साकित हो गई थी। कितना मुश्किल होता है ना जब अपने मन चाहे इंसान को किसी और का होते देखो तो। उसके साथ भी यही हुआ था। उसकी आंख में एक आंसू उभरा था। हाँ, एक आंसू जो शायद उसके निकाह हो जाने की खबर पर भी नहीं आया था। तो क्या फैसला हो गया? या अल्लाह, हमें सब्र से आशनाई के बाद उस पर पके जाने का वक्त आ गया। वो सोता अंदर की जानिब चला गया। आखिर तीनों को अब अपनी मंजिलों के आगाज में वक्त तो लगना था ना। जिस तरह ये एरो इस टूटे दिल को जोड़े हुए है ना, इसी तरह मैं तुम दोनों को हमेशा जोड़े रखूंगा। जीनिया ने शो की नज़रों से उसकी शौक की नज़रों में इसकी जानिब देखा। क्या मतलब? उसका सांस अटका था। मतलब ये कि जब भी तुम दोनों अलग होने का सोचोगे मैं तुम दोनों को हमेशा की तरह जोड़ दूंगा। वो उसे नज़रें चुराता खुद उसके हाथ पर नज़रें जमाए बोला, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसे मेरी निशानी समझकर या हमारी दोस्ती के नाम से हमेशा याद रखना। चलो अब अंदर आ जाओ। तो मोहब्बत थी मेरी और रहेगी भी, मगर तू जिसका इश्क है तुझे वो मुबारक। वो कहता इस हाथ से पकड़ता उसे अंदर ले जाने लगा। सब बातों में मसरूफ थे मगर हुनैन जब से अंदर आया था बहुत उदास सा हो गया था मगर खुद को हर चीज़ के लिए तैयार कर रहा था। आखिर दिल में बसे दिल वालों से दस्तबरदार होने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। वो दोनों अंदर आ रहे थे। वो सीधा होके बैठा। अच्छा बेटा, अब हम लोग चलते हैं, तुम दोनों भी जल्दी आ जाना। निसा बेगम बैग उठाते बोली। रुके अम्मी, साथ ही चलते हैं, बस एक काम कर लूँ। कैसा काम? वो सवालिया अंदाज में बोली। 1 मिनट। जीनिया इधर आओ। वो जो अपनी चादर संभाले उससे काफ़ी पीछे खड़ी थी। पहले ठटकी और फिर दिल में दुआ करती कदम कदम चलती उसके करीब आई। जी। नज़रें अब भी चादर पर ही थी। ये लो। उसने अपनी साइड पॉकेट में से एनवेलप निकालते उसके सामने किया। जीनिया सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। इसमें बाकी के 2 पेपर्स हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस तरह सब गवाहों के सामने मुझसे तुम्हारा निकाह किया गया था इसी तरह सब लोगों के सामने तुम्हें तलाक दूंगा। हुनैन जो दूसरी जानिब देख रहा था उसके अल्फाज पर शॉक्ड हुआ, उठ खड़ा हुआ था। शाहान, खालिद साहब गरजे थे। पापा 1 मिनट, आज नहीं। तो वो अब रुख उसकी तरफ किए खड़ा था जबकि जीनिया दिल में दुआ कर रही थी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, अल्लाह ताला मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत दें। अगर ये नहीं होना लिखा तो इसे अभी रोक लें। शाहान अब बोल रहा था। मैं शाहान खालिद अपने पूरे होशो हवास में। शाहान, उसने नफी में सर हिलाते उसे रोका। गले से एक गिल्टी उभरती मुद्दम हुई थी। अपने पूरे होशो हवास में। तुम्हें यानी जीनिया बिलाल को तलाक देता हूँ। शाहान रुक जाओ। निसा बेगम इल्तजा करती उसकी तरफ बढ़ी जबकि बिलाल और बाकी सब ने ये सब रोक पा रहे थे और ना कुछ कह पा रहे थे। तलाक देता हूँ? रुक जाओ शाहान, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अब की बार तलाल बोले थे मगर वो नहीं रुका। जीनिया उसका मुंह देखती रह गई। तलाक देता हूँ? तो क्या ये लिखा गया था किस्मत में? शाहान कहते वहां से बाहर निकल गया। हुनैन की समझ से बाहर हो रहा था सब कुछ। जीनिया जो पेपर पकड़े खड़ी थी इन पर गिरफ्त और मजबूत करती अपने कमरे की तरफ चली गई। बेजान कदमों के साथ इंसान जो भी कह ले, इतने बड़े फैसलों पर जान तो आधी होती ही है। बिलाल साहब जो बुत बने सब सुन रहे थे, एकदम से सोफे पर गिरे थे। बिलाल बिलाल, सबको बिलाल की पड़ गई थी जबकि वो तीनों अपने लिए खड़े थे। शाहान आज फिर ड्राइव करता उसी फुटपाथ पर आ गया था। वो कब से चलता हुआ यख जगह पर रुक गया था। वो बैठा सोच में गुम था जब किसी आवाज़ से वो हकीकत की दुनिया में लौटा। तो आ गया, अपने रब की तरफ से आए इम्तिहान को तो दे के आ गया। जा जाके उसके आगे सजदा कर ले, उससे मदद मांग ले, कामयाबी के लिए जा, उसे शुक्र का सजदा कर ले। उसने तेरा सब्र आजमाया और तू कामयाब हो गया। वो इस दरवेश की तरफ देखे जा रहा था। आपको ये सब कैसे पता बाबा? दरवेश हंसने लगा। ये फ़कीरों की बातें हैं पुत्र, इस दुनिया के शहजादों को समझ नहीं आती। हक अल्लाह। वो सड़क को घुरे जा रहा था जब दरवेश फिर बोला। तू अफसोस कर रहा है उसे छोड़ने का? दरवेश खोती नज़रें से इसे देखते बोला। नहीं बाबा, मैं पुरसकून हूँ।
اسے کھونے کا دکھ نہیں ہوا مجھے، کھویا تو اسے جاتا ہے نا جسے پایا جاتا ہے، اسے تو میں نے بہت دیر پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اب بھلا کیوں افسوس کروں گا، بس پریشان ہوں کہ کہیں کچھ اور غلط نہ ہو جائے۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے پتر، کیا تجھے تیرے رب کے لکھے پر یقین نہیں ہے نا بابا، تبھی تو سب کچھ اس پر چھوڑ آیا ہوں۔ اچھا ہے، جا اسے سجدہ کر لے، جا اپنی منزل پر قدم رکھ لے جا، اور تیری آخری منزل اللہ ہے۔ درویش یہ الفاظ کہتا وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ شاہان بھی اس کے الفاظ پر غور کرتا مسجد کی طرف چلا گیا۔ تمہیں پا کے کھو دیا یا پھر کھو کے پا لیا، مجھے کچھ تو بتا اے ستم گراں، بس خود کو کیوں سمجھا لیا۔ حنین تو تبھی وہاں سے نکل گیا تھا، اب وہ مسجد میں بیٹھا تھا، کب سے نماز پڑھے دعا مانگے وہ پھر بھی وہیں بیٹھا تھا۔ یا اللہ، جو میں نے دیکھا وہ کوئی اور کہانی تھی، جو اس نے کر دیا وہ کوئی اور ہی کہانی تھی۔ وہ مسجد کے فانوس کو کھڑے سوچے جا رہا تھا، جیسے آسمان کو تکتے بول رہا ہو۔ یا اللہ، جو وہ کہہ رہا تھا اس نے کر دیا، کیا وہ بھی ہوگا جو وہ کہہ رہا تھا؟ کیا ہم ملیں گے؟ کیا یہ کشمکش ختم ہوگی؟ وہ انگلیاں پھنسائی ہونٹ بھینچے ویسے ہی بیٹھا تھا، کوئی نا امیدی نہیں تھی، بس سوال تھے جو دل کر رہا تھا۔ خوف تو تب ہوتا جب خدا پر یقین نہ ہوتا۔ زینیا جب کمرے میں آئی تو اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، قدم بے جان سے تھے، آخر آج وہ کام بھی ہو گیا تھا جو اس کے اللہ کو سخت ناپسند تھا۔ کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی دکھ یا آزادی کی خوشی بھی نہیں تھی۔ جب صبر کیا تھا اللہ کے آئے فیصلے میں جب راضی ہونا تھا تو پھر یہ سب کیوں؟ وہ اندر آتی واش روم میں چلے گی، اسے نماز پڑھنی تھی، اپنے رب کو سجدہ کرنا تھا، اپنے خاک ہونے کا، اس کی بندگی میں آنے کا، اس کے قرب کو پانے کا سجدہ کرنا تھا۔ چند دن بعد وہ بلیک جینز پر بلیک ٹاپ پہنے، ہائی ہیلز اور کندھے پر پرس ٹکائے قدم قدم چلتی اندر آ رہی تھی۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر اس نے کمرے کا پوچھا، مسٹر ارسلان کے نام پر روم ریزروڈ ہے، روم نمبر پلیز۔ مسٹر ارسلان روم نمبر 352 میں ٹھہرے ہیں، ریسیپشنسٹ نے اسے بتایا۔ اوکے تھینک یو، وہ کہتے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بندہ تو کال ہی پک نہیں کر رہا، اور یہ پولیس اس کو کب تک سنبھالنا پڑے گا؟ شاہان پریشان ہوتے بول رہا تھا، فکر نہیں کرو، سب بہتر ہوگا، دیکھتے ہیں۔ اور یہ حنین کہاں ہے؟ اسے بولا بھی تھا کہ لازمی پہنچ جائے، مگر آج بھی اسے آفس زیادہ ضروری ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ بس 5 منٹ تک آ رہا ہے۔ ارسل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خود کو بھی ریلیکس کر رہا تھا۔ بلال گھر پر تھے جب سے زینیا آئی تھی، ان کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دیتی جا رہی تھی، اور عائشہ تو پھر ماں تھی، مگر زینیا کا دل بھی نرم پڑ رہا تھا، بدگمانی کی دیواریں بھی گہری دراڑیں آ گئی تھیں۔ بلال صاحب آرام کر رہے تھے جب وہ ان کے کمرے کے سامنے آئی، بغیر آواز کی ہلکا سا دروازہ کھولا اور انہیں دیکھنے لگی۔ بہت مشکل ہوتا ہے بابا اپنی جان سے عزیز رشتوں کو کھو کے، کاش کے لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ یہ دنیا تو بہت دوغلی ہے بابا، آپ ہی تو بتاتے تھے، یہ تصویر کا ایک رخ دیکھ کے بولتی ہے، یہ کر لیا وہ کیوں نہیں کیا، اور جب دوسرا رخ دکھاؤ تو پھر یہی دنیا کہتی ہے ارے یہ کیوں کیا، وہ کرتے۔ بابا آپ اپنی عزت کے لیے اس دنیا کے سامنے کاش نہ جھکے ہوتے، ایک بار تو اللہ پر یقین کر کے میری حفاظت کی ہوتی تو میں آج شادی شدہ اور طلاق یافتہ نہ ہوتی۔ بلال کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ آج اسی کی وجہ سے اس کا باپ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے سوچے جا رہی تھی، زینیا جب دلوں کی بدگمانیاں ختم ہو جائیں تو رشتوں کو سمیٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ حسن اس کے پیچھے کھڑا اسے بول رہا تھا، بہت پیار سے، بہت مان سے، میں اس قابل نہیں رہی کہ سب کچھ سمیٹ لوں، میں تو خود اپنا پھٹا دامن سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو پھر اپنے اس پھٹے دامن کو ان رشتوں کے بچے ذروں سے سمیٹ لو۔ حسن کہتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ ایک نظر اس پر ڈالتے واپس چلی گئی۔ وہ روم کے سامنے پہنچی تو ناک کیا، ارسلان پہلے ہی انتظار میں تھا۔ جھٹ دروازہ کھلا، جیل سے بال سیٹ کیے، اسٹائلش بیئرڈ کٹ اور ڈارک گرے سوٹ پہنے ایک شہزادہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر رکھے وہ بولا آ جاؤ۔ وہ سر ہلاتے اندر چلی گئی۔ بڑی بات ہے، آج تو بہت سدھرا ہوا لگ رہا ہے۔ وہ کھڑی کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے سے بولا بیٹھ جاؤ ایش۔ وہ پلٹی، لو جی، وہی غلیظ مسکراہٹ، مگر وہ مسکراتے سر ہلاتی بیٹھ گئی۔ کیا کھائیں گی؟ ڈنر تو ابھی نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، آئی تھنک ہمیں اپنی ڈیل کی بات کر لینی چاہیے۔ وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، لیکن ڈیوٹی تو کرنی تھی۔ اوکے میں چائے منگواتا ہوں، وہ کہتا ٹیلیکون کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے کان میں آواز ابھری، ہاں باہر سب کلیئر ہے، جبکہ وہ بیٹھی اپنے کان میں آواز سن سکتی تھی۔ وہ پلٹ رہا تھا، وہ بس یہی بولی، تو ایش میری پیمنٹ کر دے، سامان آپ کی گاڑی میں رکھوا دیا جائے گا۔ بالکل بھی نہیں، میری گاڑی میں نہیں، سارا ادھر ہی چاہیے، میں پہلے چیک کروں گی۔ اوکے، آپ کے لیے ایک پیکٹ میں نے باہر ہی رکھا تھا، آپ چیک کر سکتی ہیں۔ اس نے پیکٹ اسے تھمایا، اب میرا کیش میں کیش پہ سیل کرتا ہوں۔ اوکے، ویسے آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ جو چیک نکال رہی تھی کہتے رک گئی، خیر میں ویٹ کر سکتا ہوں۔ اوکے، پلین از آن دا وے۔ اس نے کال کی اور تھوڑا ٹائم لیا۔ عجیب بندہ تھا، ایسے کام میں ایسا رسک۔ ویسے آپ بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اس پر نظریں جمائے نہیں گاڑے ہوئے تھا۔ تھینکس، وہ چائے پیتی فون پر سکرول کر رہی تھی۔ آپ اپنا فون رکھ دیں پلیز، ورنہ میں یہ لے لوں گا۔ کھوتی نظروں سے دیکھتے بولا، یہ اوکے۔ وہ پہلے فون پھر اسے دیکھتے بولی اور فون رکھ دیا۔ ویسے ابھی تک کیش تو آیا نہیں،
क्यों ना दूसरी अमाउंट इतनी देर वसूल कर ली जाए। उसकी आंखें उसे बहुत कुछ समझा रही थी। क्या मतलब? कौन सी दूसरी अमाउंट? एक गिल्टी गले में माध्यम हुई। वो उठकर बिल्कुल उसके साथ बैठ गया। वो पीछे हटी और वो उसके साथ हो गया। पीछे सोफे के अलावा कुछ नहीं था। देखो, गलत कर रही हो, अब मेरी अमाउंट भी तो पूरा करो। सारा माल पूरा दिया है मैंने, बस कोई रियायत नहीं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। वो अंदर से थोड़ा डर रही थी मगर सख्ती से बोली, यहीं से तो प्लान स्टार्ट होना था। इतनी अकड़! उसने उसका मुंह अपने हाथ में दबोचा था। जब खिड़की से किसी ने पिक्चर क्लिक की थी, सिर्फ पैकेट और उसका चेहरा था। लड़की की बैग थी। वो उसके ऊपर झुक रहा था जबकि वो फिर सख्ती से बोली, देखिए मिस्टर अरसलान, ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, छोड़े मुझे। वो अपने हाथों से पूरा जोर लगा रही थी उसे दूर करने में। वो इससे पहले कि कुछ और करता, दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ और ऐश के मोबाइल की बीप बजी। कैश आ गया है, वेटर के हाथ भेज रहा हूँ। वो उसे धक्का देती खड़ी हुई। कैश आ गया है, वेटर होगा। ओके। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। एक मिनट। वो आगे बढ़ी, उसके कॉलर ठीक करते, गिरने की एक्टिंग करती। उसने अपनी लिपस्टिक खराब की और हाथ हवा में लहराते उसके होंठों से लगा दिया। ओह, आई एम सो सॉरी, आपकी फेस पे लिपस्टिक लग गई। इट्स ओके, वो कहता लिपस्टिक साफ करता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर वेटर ही था। वो दरवाज़ा खोल के पलटा तो शॉक्ड रह गया। ऐश ने अपनी सारी लिपस्टिक खराब कर ली थी। बाल बिखरे हुए थे, सारा फैला हुआ काजल, आंखों में आंसू। बिस्किट की प्लेट वो जो पहले ही गिरा चुकी थी और चाय भी। उजड़ी हालत हो गई थी उसकी। हैंड्स अप मिस्टर अरसलान। वो जो कुछ समझता ऑफिसर ने उसकी हथकड़ी बांध दी थी। तो तुम सब शाहान और अरसल को भी अंदर आते देख वो शशद सा रह गया था। हाँ ना, तुम्हारा कैश लेके आए हैं, गिन लो पूरा है। शाहान दांत पीसता उसकी तरफ देखते बोला। पुलिस उसे साथ ले जा रही थी। चलो चलो। अब के शैतानी मुस्कुराहट की बारी ऐश की थी। अरसल उसकी तरफ देखता पलटा तो ऐश को देखता हैरान हुआ। ऐश, तुम ये सब में तुम भी शामिल थी? वो जो कुछ जवाब देती, शाहान का फ़ोन बीप किया। हुनैन का मैसेज मिला, जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं तमाम तस्वीर और सबूत लेके आ रहा हूँ, तुम्हारा साथी। शाहान की तो हैरत की इंतहा नहीं थी। अरसल उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाते बोला, तो क्या तुम भी ये सब जानते थे? अरे नहीं शाहान, तो क्या हुनैन का नंबर इसलिए बन जा रहा था? और ये भी उसकी आदत है, वो किसी भी केस में यूं लास्ट रेट पर अपना फ़ोन बंद कर देता है। केस मुझे कुछ पता चलेगा? वो उलझा हुआ सा पूछ रहा था। सब बताता हूँ, पहले इधर चलें, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो, फिर मिलते हैं। वो ऐसे कहता बाहर निकल गया। वो लोग भी बाहर निकल गए। वो लोग जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वो उसे लॉकअप में बंद कर रहे थे। वो लोग आईजी के ऑफिस में बैठे थे जब हुनैन भी पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हुनैन ने इनसे मुसाफा करते पूछा। वालेकुम सलाम। वो इन्हें कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले, बैठे। या श्योर, ये ले वो तमाम पिक्स और बाकी तमाम डिटेल्स। इस केस के खिलाफ केस किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होना चाहिए। इनके बाकी गैंग के लोग भी पकड़े ही जाएंगे, मगर इनको बाहर नहीं निकलने देना आपने। वो तमाम चीज़ें साथ में इन्हें दिखा रहा था। और ये पिक्स अरसलान हैदर की हैं। उसका केस जिस तरह मैं कहूँगा वैसे ही बनना चाहिए। ओके सर, ऐसा ही होगा, और कभी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। जी ज़रूर, वो खुश अखलाक़ी से कहते उठा। अब हमें इससे भी मिल लेना चाहिए। वो जो इन दोनों की बातें सुन रहे थे, इनको घूरते हुए सर हिलाते उठ गए। वो लोग रूम से बाहर निकल रहे थे जब शाहान बोला, हुनैन रुको ज़रा, क्या मुझे ये बताना पसंद करोगे ये सब क्या था, और ये ऑफिसर तुमसे इतना फ्री क्यों हो रहा था? ये तुम अरसल से पूछ लो। बताओ अरसल। वो कहते आगे निकलने लगा। सलाम सर, पास से गुजरते एक पुलिस वाले ने कहा। उसने बस सर के इशारे से जवाब दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। शाहान खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसने एक लंबा सांस खींचा। देखो शाहान, ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे राज रखा जाए तो बेहतर है, वरना वक्त से पहले ही उससे हाथ धोने पड़ जाते हैं। वो संजीदगी से गोया हुआ। क्या मतलब? अब भी कुछ और है? अच्छा चलो, बस यही बताओ, ये पुलिस वाले तुम्हें इतना सलाम क्यों कर रहे हैं? वो मशकूक निगाहों से उसे देखते बोला। वो तहम्मुल से गोया हुआ। उफ शाहान, मैं और अरसल एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं, ऑन अ वेरी गुड पोस्ट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। वो दोनों हाथ उठाते बोले। शाहान ने अरसल की जानिब देखा तो दूसरी जानिब देखता सीटी बजाने लगा। तो क्या मुझे पता चल सकता है कि ये क्यों छुपाया है और इस सब के बारे में अरसल को भी नहीं बताया? शाहान खुद को ईजी करते हुए बोला, मैं सिविल फोर्सेस में जाना चाहता था मगर पापा नहीं माने। मैंने अप्लाई किया हुआ था लेकिन मुझे पापा की वजह से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। मगर सिर्फ 2 ही दिन में मुझे डिटेक्टिव एजेंसी से कॉल आई जहां मैंने अप्लाई किया हुआ था कि उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया है, तो ऑफिस जॉब में एजेंसी जॉब ज्वाइन कर ली। और आज भी देखो मैं ऑफिस जॉब कर रहा हूँ और ये केस मैं पर्सनली हैंडल करना चाहता था। बस वो चेहरे पर मासूमियत लिए सारी बात एक लुकमे में लपेट के बोल गया था। शाहान हैरान सा इस बंदे को दिख रहा था। ये अब हुनैन था या थोड़ी देर पहले वाला? उसकी समझ से बाहर था। पहले उसने इन दोनों को गुस्से से देखा और फिर उसे गले से लगा लिया। हमेशा कामयाब रहो दोस्त। अब चलें। इन दोनों ने अलग होते इकट्ठा बोला। जी चलें। ये अरसल की आवाज़ थी। जीनिया कमरे में बैठी हसन की बातों को सोचे जा रही थी, जो सुनने में तो आसान मगर करने में बहुत मुश्किल थी। वो बेड से टेक लगाए सोती वहीं आंखें बंद कर गई, जबकि बिलाल साहब उसके दरवाजे में खड़े
उसे देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारे साथ ये सब हो मेरी बच्ची। उनके कंधों पर किसी ने दबाव डाला। उसे जगा के ये बात कह लें बिलाल साहब, वो मान जाएगी। वो पत्थर दिल नहीं है, वो साबिर है, आज भी सब्र कर रही है, मगर वो आपके आने का इंतजार भी कर रही है। उज़्मा आंखों में आंसू लिए इनसे बोल रही थी और वो एक लंबा सांस लेते उनके सहारे वापस चले गए। तुम्हें बोला था ना कि अब की बार कुछ गलत किया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। शाहान उसका गिरेबान पकड़े खड़ा था। 1 मिनट शाहान। हुनैन उसको कंधे से पीछे करते बोला, मुझे तो मिल लेने दो। वही इंतहाई संजीदा हुनैन वापस आ गया था। मैंने कहा था ना कि इससे दूर रहना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगली बार गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा तो मुबारक हो। वो जो अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को सही करते बोल रहा था, एकदम उसके मुंह पर उसने मुक्का मारा था। ओह सॉरी। चेहरे पर इतनी मासूमियत थी जैसे तलाल साहब के सामने खड़ा हो। तुम्हारे इस क्यूट से फेस पर निशान आ गया, अब डेटिंग कैसे करोगे? एक झटके से उसका कॉलर पकड़ा था। आने वाली जेल की जिंदगी मुबारक मिस्टर अरसलान हैदर। आपको आपका कैश रोजाना मिला करेगा, एक अदद महबूबा के साथ, समझ रही हो ना मतलब? वो उसका कॉलर झटकते उससे धक्का देता पीछे हुआ था। तुम्हारा यही अंजाम है गलीज इंसान। बस हुनैन, इसे इस तरह ट्रीट करने का हमारे पास अभी कोई राइट नहीं है। अभी चलो, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। वो लोग उसे छोड़ते अब बाहर जा रहे थे। वक्त मंजर रुखसत यार छोड़ गया, यादों से एक गहरा वास्ता जोड़ गया। 3 माह 10 दिन बाद आज जिनिया की इद्दत ख़त्म हुई थी। हसन ने सबके साथ बाहर जाने का प्लान किया था, जिसमें बाकी सब भी आएंगे। सोचा था, जिनिया ने मना कर दिया और अम्मी अब्बा तो आप जानते ही हैं, नो आउटिंग। सिस चलो ना, हो गया है। आप मेरी प्यारी सी आप ही नहीं हो, मान जाओ। वो मासूम बच्चा बनते बोला, नहीं मेरा मूड नहीं है। वो उसकी हरकतों पर हंसी रोके बैठी थी। जितनी देर से वो जोकर बना बैठा था, अब तक तो जिनिया पेट पकड़े उसे चुप होने का बोल रही होती, मगर खैर रुको, गूगल कर लूँ। पहला लफ्ज़ जोर से कहता, बाकी मुंह में बुड़बड़ाया। वो कुछ गूगल करा तो थोड़ी देर बाद बोला। वो हाथ जोड़ते इल्तिजाइया उससे बोल रहा था। वो अब की बार हंस दी। किस लैंग्वेज में बोला था? जर्मन में। वो लंबा सांस लेते बोला, मतलब बताओ? वो इंजॉय कर रही थी बात, फिर भी नहीं मान रही थी। अड़ियल कहीं की। मान जाओ ना मेरी माँ। वो सर पीटते बोला, अच्छा पहले मतलब तो बताओ। वो जिच कर रही थी उसे। उफ, यही मतलब है इसका, अब जल्दी बताओ। वो अच्छा खासा जिच हो गया था। वो उसके बाल ख़राब करते बोली, बाल नहीं ख़राब करो और जल्दी से उर्दू में बताओ। वो उसके बालों में चलते हाथ पकड़ते बोल रहा था, मान लिया मेरे छोटे भाई। वो उसका नाक खींचते बोली, कोई छोटा भी नहीं हूँ मैं, 1.5 साल का फ़र्क कोई कुछ नहीं होता। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वो इसी टोन में कहता उसका नाक खींचते नीचे भाग गया। पापा आपने बिलाल अंकल से बात नहीं की अभी तक? शाहान उनके पास बैठते बोला, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो कुर्सी से टेक लगा के बोले, तो कर लेना हिम्मत, अब तो उसकी इद्दत भी पूरी हो गई। लोग क्या कहेंगे शाहान, क्या क्या बातें नहीं करेंगे। वो उसकी तरफ चेहरा करते बोले, बाबा ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि वो बदकिरदार होगी, आज वही उस पर तरस खा रहे हैं। ये वही दुनिया है जिसने इस वक्त कहा था अच्छा हुआ, ऐसों के साथ यही होना चाहिए, और जब उसे तलाक दे दी तो वही दुनिया कहती है अच्छा हुआ, जान छूट गई। खुद को किस किस जाविये में डालकर दुनिया राजी करेंगे आप बापा? ये दुनिया बहता समंदर है पापा, और हर पुरानी बात पर भी एक नई बात बताती है। ये दुनिया की चीज़ें हमें राज़ी कर सकती हैं, मगर हम इंसान एक दूसरे को कभी राज़ी नहीं कर सकते। उनका हाथ नरमी से थामे हुए बोल रहा था, आप फैसला करें बाबा और उस पर कायम रहें। इस दुनिया की मत सोचें, बहुत बड़े हो गए हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम। क्यों ना लगे हाथ तुम्हारा भी निकाह का सोच लें। वो उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरते बोल रहे थे, अभी नहीं बाबा, कुछ वक्त चाहिए, आप तो सब जानते हैं ना। यूं ही इनकी बातें चल रही थीं और शाम गहरी होती जा रही थी। मम्मी आप पापा को मनाए ना कि वो ताया जान से हम दोनों की शादी की बात करें, देखें अब तो ये मुमकिन है। वो उनकी गोद में सरक के बोल रहा था। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते बस यही बोली, क्या आप बात करें वरना मैं शाहान को डालता हूँ बीच में। वो वार्न करते बोला, धमकी दे रहे हो? इस बार अगर तुम बच्चे बीच में आए अपनी मनमानियाँ करने तो अच्छा नहीं होगा। उसके सर पर चिप लगाते बोली जिनिया। वो जो स्टडी टेबल पर कुछ पेपर्स बिखेरे बैठी थी, उनकी आवाज़ पर पलटी। कितना सुकून दिया था इस आवाज़ ने उनके लिए नाम में। मैं अंदर आ जाऊँ? फारिग हो? बिलाल दरवाजे में खड़े बोले, आ जाएं। वो वहीं बैठी बोली, मेरी बेटी बहुत असूल पसंद है ना, इसलिए पूछ के आया हूँ। वो बेड पर बैठते बोले, वो बस यही बोली। खुद को संभाले रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो उसकी खामोशी को और गहरा होते महसूस करते रहे और फिर खुद ही बोले, जिनिया मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हारे लिए शाहान का फैसला सही वक्त में करता तो तुम कभी इनकार ना करती, मगर मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया था। मैं तुम्हारी और अपनी इज्जत को खतरे में देखकर डर गया था। मुझे माफ़ कर दो जिनिया, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। वो उनकी आवाज़ में लर्जिश वाज़े महसूस कर सकती थी। उनके आखिरी अल्फाज पर उनकी तरफ पलटी, मैं जानता हूँ माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मगर उन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए थे। जिनिया की तो धड़कन ही रुक गई थी। वो एक झटके से उठती उनके पास गई और उनके हाथ थामती उनके पास बैठ गई। मुझे इतना गुनाहगार मत करें बाबा, मुझे और गुनाहगार मत करें। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उनके हाथ चूम रही थी और बोल रही थी, इन हाथों ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है बाबा,
انہوں نے مجھے چلنا سکھایا ہے اور یہ جڑے ہاتھ مجھ پر بوجھ بڑھا رہے ہیں بابا، مجھے یوں ہاتھ جوڑ کر ذلیل مت کریں، میں بھی آپ کی گناہ گار ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑتے بولی، مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو۔ وہ گیلی آواز میں بولے، بس بابا، وہ سب اللہ کو منظور تھا، ہونا لکھا تھا، ہو گیا، اب اور کچھ نہیں۔ زینیا، اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو میری بات مانو گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حنین سے شادی کر لو۔ وہ یکٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی، پھر ان کے ہاتھ چھوڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی بابا، ابھی تو بالکل بھی نہیں، میرے لیے یہ سب ابھی ناممکن ہے۔ وہ سامنے دیکھتے بول رہی تھی، مگر وہ کچھ بولنے لگے تھے جب اس نے بات کاٹ دی۔ پلیز بابا، اور نہیں، وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتی چیئر پر واپس چلی گئی۔ شاہان نے سب لوگوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، جس میں بڑوں کا ہونا لازمی تھا۔ سارے نوجوان بمشکل ایک دوسرے کو خاص طور پر اڑیے لوگوں کو منا کر باہر آئس کریم کھانے چلے گئے، اور یہ پلان بھی حسن اور شرجیل کا دیا ہوا تھا۔ یار کیا ہے، بور ہو گیا ہوں میں ان فلاسفیک باتوں کو سن کر، چل ان سب کو منا کر باہر چلتے ہیں۔ حسن شرجیل کو کب سے کہی جا رہا تھا، ہاں ان بوڑھے دو حضرات کو تو کہنا بیکار ہے۔ وہ حنین اور زینیا کی طرف اشارہ کرتے بولا، شاہان بھائی سے بات کی جا سکتی ہے۔ ایک فاتح مسکراہٹ اچھالتے اٹھے، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں شاہان کے پاس پہنچے۔ لو جی، شاہان صاحب نے بھی منع کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ وہ دونوں منہ بنا کے بیٹھے تھے۔ بوریت، ایکسٹرا اوور لوڈ، سپاہیوں، میرے پاس ایک پلان ہے، بات بڑوں تک پہنچانی چاہیے، بلیک میل کر کے ٹارگٹ یہ تینوں۔ ان تینوں کی طرف اشارہ کرتی امامہ بول رہی تھی، کیا؟ وہ دونوں تجسس سے اسے پوچھ رہے تھے، اور یوں 2 منٹ بعد میٹنگ ختم ہو گئی۔ شرجیل اور مزمل طلال صاحب کے سر پر کھڑے تھے، جبکہ امامہ عائشہ بیگم کے، بابا میں مزمل کو باہر لے کر جا رہا ہوں، وہ بہت ضد کر رہا ہے آئس کریم کی اس وقت، اور تم ڈرائیو کرو گے، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ تیوری چڑھاتے بولے، تو اور کیا کروں بابا، اب ضد وہ کر رہا ہے، مجھے بھی ایک کام ہے باہر، بھائی سے چابی لے دینا۔ وہ التجا کرتے بولا، بالکل بھی نہیں، حنین کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ جو باتوں میں خاموش بیٹھا تھا چونکا، میں کیوں بابا؟ نہیں بابا، بس چابی دے دے۔ وہ معصوم شکل بناتے بولا ہے نا اس کے ساتھ جاؤ ورنہ نہیں جانا۔ وہ ذرا سخت بولے، ٹھیک ہے بابا۔ وہ ہار مانتے بولا، اور دوسری طرف منہ کیے ان لوگوں کو دیکھتے آنکھ دبائی، مجھے بھی آئس کریم کھانے جانا ہے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے باہر گئے؟ کیوں زینیا آپی؟ وہ ماما اس کو مخاطب کرتے بولی۔ اب سارے بڑے ادھر متوجہ تھے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں ہم گھر کے لیے۔ عائشہ بیگم اسے غائبانہ آنکھیں دکھاتے بولنی تھی، جیسے وہ بس دیکھ ہی پائی، اسی سے اس نے اگنور کر دیا۔ ہاں چلتے ہیں، کیوں نہ، کیوں شاہان بھائی؟ سب کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور آئس کریم پارٹی بھی۔ حسن بھی جھٹ سے بولا تھا۔ ان تینوں کے منہ کے زاویے دیکھنے لائق تھے، بڑی بہن بھائیوں والا ایٹیٹیوڈ حسن نے ایک التجائیہ آنکھ بلال صاحب کی طرف دکھائی، جسے دیکھ کر بلال صاحب مسکرا دیے۔ چلے جاؤ بچوں، کتنی دیر ہو گئی، تم لوگ یوں باہر نہیں گئے؟ ابھی ہم لوگ کچھ وقت یہیں ہیں، وہ نرمی سے کہتے بولے۔ سب شیطانوں نے اونچی آواز میں ہانک لگائی، اور وہ تینوں بس سر ہلا کر رہ گئے۔ بلال، تم نے زینیا کے بارے میں کچھ سوچا ہے کیا؟ خالد ڈرتے ڈرتے پوچھ رہے تھے۔ ویسے ابھی تک سب خلاف توقع تھا، انہیں لگا تھا کہ وہ ان کی دعوت پر بلانے پر انہیں بہت سنائیں گے، مگر وہ تو خوشی سے آئے تھے۔ میں نے سوچا ہے، مگر ابھی اسے وقت چاہیے، اتنا جلدی بلانا اور پھر سے شادی، یہ سب قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ بھائی صاحب، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ طلال صاحب ان دونوں کی طرف دیکھتے بولے، ہاں بولو۔ وہ بھی اسی طرح بولے، بھائی صاحب میں آج یہاں بیٹھ کر ایک بار پھر اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، اسے میری بیٹی بنا دیں، چاہے جتنا بھی وقت لے لے۔ وہ ایک امید سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بلال صاحب کے چہرے سے خوشی واضح تھی، وہ اپنی عدت کے بعد اب اسکول آئی تھی۔ آج اسکول میں گرلز فنکشن تھا، جس میں ایز اے چیف گیسٹ وہ انوائٹڈ تھی۔ کاپر شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر اور بلیک دوپٹہ لیے ساتھ بلیک حجاب لیے وہ اسٹیج پر کھڑی تھی۔ تمام لوگ اسے سن رہے تھے۔ میں امید کرتی ہوں میں جو کہوں گی وہ آپ سب سمجھ سکیں گے، خود پر اسے آزمائیں گے۔ تو بات یہ ہے محترم لسنرز کہ ہم انسان ناقص العقل ہیں، ہم ہر چیز کو پرفیکٹلی نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح ہم انسان صبر اور برداشت میں بھی فرق نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ہے، جبکہ یہ ایک نہیں ہے، یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ اسی وجہ سے مشکل وقت کو فیس کرتے ایسا وقت آتا ہے کہ اس مشکل میں آنے کے بعد ہمیں خاموش رہنا، کچھ نہ کرنا یا کہنا جبر لگنے لگتا ہے۔ دراصل دوستو، برداشت صبر کی پہلی سیڑھی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کا راستہ کھلتا ہے، مگر ہم لوگ اس راہ پر نہیں نکلتے، بلکہ اس پہلی سیڑھی پر کھڑے برداشت ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے، اور پھر وہ برداشت صبر کے بجائے جبر بن جاتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اس نے تمام بیٹھے لوگوں کی طرف نظریں دوڑاتے کہا، کیا جب آپ مشکل میں آتے ہیں تو کیا اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں؟ آپ لاکھ کہیں قسمت میں لکھا تھا، مگر اس پر یقین نہیں آتا، جبکہ قسمت لکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے۔ یہاں یقین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کا نفس آپ پر سبقت لے جانے لگتا ہے، اور یوں وہ یقین اور برداشت کی راہ غلط سمت پر چل پڑتی ہے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ ایک نہ ایک دن اس تکلیف پر آپ آنسو بہا دیتے ہیں، شکوہ کر لیتے ہیں، جبکہ صبر میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہو لیا جاتا ہے۔ شکوے کے آنسو نہیں نکلتے، تکلیف کا احساس بار بار نہیں ہوتا،
सब्र भी दरअसल नमाज की तरह है, वो सांस लेने को रुकी। पूरे हॉल में खामोशी छाई थी। जैसे नमाज हर एक को अता नहीं होती, यूं ही सब्र भी हर एक को अता नहीं होता। जिस तरह नमाज ना पढ़ो तो वो मुश्किल लगती है, इसी तरह सब्र भी मुश्किल है, मगर जब नमाज की तरह ये भी अता हो जाए तो बहुत आसान लगता है। फिर जिंदगी में आए बड़े तूफान भी आपकी जिंदगी का बोझ नहीं बनाते, और ना ही अपने किए जुल्म से नामाजी की तलखियों से। इसलिए अल्लाह सूरह बकरा में फरमाते हैं, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, और बिलाशुबा वो बहुत बड़ी है मगर आजिज़ी करने वालों पर। जी बिल्कुल, सब्र बहुत मुश्किल है मगर उनके लिए जो उसे नहीं जानते। वो उंगली ऊपर उठाते हुए बोली, तो मेरी अजीज़ दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, चीज़ों को बर्दाश्त सब्र के साथ करना सीखें, ना कि जबर के साथ। अगर कुछ नहीं मिलता तो भी सब्र करें, और अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी सोच से उलट हो तो भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए। हमारा रब बहुत बेनियाज है, वो आपको आपका मांगा ज़रूर अता करेगा, या आपका दिल बदल देगा, या आपका मांगा अता करके या जो अता किया है उसी को आपके लिए बेहतर बनाएगा। इसलिए मेहनत करना मत छोड़ें, मगर जो अता है उस पर राज़ी हो जाएं। अपने रब की ज़ात पर यकीन रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वो कहते स्टेज से नीचे आने लगी। एक सुकून सा था पूरे हॉल में, जैसे तालियों की आवाज़ ने तोड़ा था। 2 माह बाद, पिछले 2 माह में बहुत सी फैमिली मीटिंग्स हुई थीं। शाहान खुद भी इस सब में शामिल हो गया था। हुनैन तो चाहता था जल्द अज जल्द ये हो जाए, मगर जीनिया, उसे मनाना तो ऐसे हो रहा था जैसे इंडिया को मनाया जा रहा हो कि कश्मीर दे दो। खैर, ढेरों कोशिशों के बाद आज इन लोगों का निकाह तय पाया था। जी हाँ, आज उनका निकाह था, मतलब शादी। जीनिया बहुत मुश्किल से राजी हुई थी, और इस शर्त पर शादी सादगी से होगी। लॉन को बहुत खूबसूरती से सफ़ेद और सुर्ख फूलों से सजाया गया था। स्टेज पर भी सारे सुर्ख गुलाब लगे थे। निकाह ख्वाह निकाह पढ़वाने जीनिया के पास जा रहा था, जबकि हुनैन स्टेज पर बैठा था। जीनिया के कमरे में जाओ तो वो बेड पर बैठी एक खूबसूरत सी शहजादी लग रही थी, जिसे दुल्हन का रूप दिया हुआ। सादगी भी उसे 4 चांद लगा रही थी। निकाह इश्क में तेरा वो मिलना, हाँ कबूल है, मुझे कबूल है। वाइट कलर का शॉर्ट फ्रॉक जिस पर गोल्डन और कॉपर काम था, साथ वाइट और गोल्डन शरारा और साथ डार्क रेड कलर का दुपट्टा सर पर टिकाए बैठी। मौलवी साहब उससे पूछ रहे थे, जीनिया बिलाल हशमत, क्या आपको 50,000 रुपए एवज हक मेहर हुनैन तलाल हशमत से निकाह कबूल है? वो खामोश बैठी थी, बहुत सारी हिम्मत जमा कर रही थी अपने हलक से आवाज़ निकालने के लिए। मौलवी साहब ने 3 बार पूछा। जब ना बोली तो बिलाल साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। बोलो बेटा। उसने अपना गला तर किया और फिर बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने साइन कर दिया और इधर हुनैन से भी इकरार करवा लिया गया। उसे स्टेज पर लाया जा रहा था। बहुत खूबसूरती से उसने खुद को दुपट्टे में छुपाया हुआ था। वो दोनों साथ बैठे थे। कितने मुकम्मल लग रहे हैं ना दोनों। शाहान दूर खड़ा इन दोनों को देखते सोच रहा था, मगर हैरानगी उसको खुद पर हो रही थी। मोहब्बत ही तो उसके यूं किसी और के होने पे दुख क्यों नहीं हो रहा था। उसे आज इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई थी जो उसे तलाक देते हुए थोड़ी सी महसूस हुई थी। हुई तो थी तब भी, मगर बहुत थोड़ी सी। उसके अंदर से आवाज़ उभरी जो कि इन्हीं बाबा की दी हुई थी। जब तक मोहब्बत के हिसार इंसानों तक महदूद रहते हैं तो मनचाहे शख्स को पाने की जस्तजू कभी ख़त्म नहीं होती, मगर जब वही मोहब्बत के रास्ते अल्लाह की तरफ निकल जाए तो उस शख्स को पाना ना पाना बिल्कुल माने नहीं रखता। उसे फिर अल्लाह के अमान में दे दिया जाता है। उससे फिर दूरी का एहसास नहीं होता, क्योंकि तुम खुद रब के करीब हो जाते हो। उसके लबों को हल्की सी मुस्कुराहट छू गई। वो मुस्कुराता इन दोनों की जानिब चला आया। जीनिया उसे आते देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल से मैम वाली बात जा ही नहीं रही थी। शायद अनजाने में ही सही उसने उसे तकलीफ तो दी थी। उसे अपने साथ हुनैन बैठा महसूस हुआ तो दिमाग ने एक कोने में से खूबसूरत आयत उसे याद करवाई, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम पर एक और बार भी एहसान किया है। वो गहरा पुरसुकून सांस लेकर बैठ गई। बेशक अल्लाह ताला, ये आपका एहसान ही तो है हम पे। वो स्टेज पर आता हुनैन से गले मिला, साथ बोल रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम दोनों, हमेशा तुम दोनों का साथ सलामत रहे, आमीन। हुनैन कहते उसके गले लग गया। वो इन दोनों के पास बैठा तस्वीर ले रहा था। शाहान, जीनिया ने उसे पुकारा। एक बार तो बीट तेज हुई थी। उसने उसकी तरफ देखा। हमने आपकी बात मानी है, अब आप भी हमारी एक बात मान लें। कैसी बात? वो अब उनकी तरफ रुख किए बैठा था। आप भी शादी कर लें। वो एक चमक लिए आंखों में बोली थी, अभी नहीं, तुम दोनों फंक्शन एंजॉय करो। क्या बात लेके बैठ गई हो? आई स्वेयर लड़की बहुत अच्छी है, मैं खुद उससे मिली हूँ, बल्कि कहले मैंने ही उसे ढूंढा है। वो मुस्कुराहट दबाए बोली। शाहान के साथ हुनैन भी आंखें फाड़े उसे देख रहा था। अच्छा जी, हुनैन ने दिल ही दिल में कहा। अच्छा तो आप भी छुपी रुस्तम है? वो अब शरारत से बोला। क्या मतलब? वो कंफ्यूज हुई। हुनैन ने उसे आंखें दिखाई। कुछ नहीं, छुपी रुस्तम ही हो। वो तीनों हंस दिए और जीनिया उसको मनाने की कोशिश करती रही। जीनिया रुखसत होकर तलाल हाउस आ गई थी। अब अपने कमरे में, जो कि साबका हुनैन का इकलौता कमरा था, में आईने के सामने खड़ी अपना दुपट्टा छुड़वा रही थी, जो कि एक पिन की वजह से सर में अटक गया था। काफ़ी देर से लगी हुई थी वो उतारने, मगर बेसुध उसने थक कर बाजू नीचे गिरा दिए।
इतनी देर में हुनैन ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। वो फिर से कोशिश कर रही थी, हाथों में पहने गजरे भी उसे अब तंग कर रहे थे। हुनैन बिल्कुल उसके पीछे आके खड़ा हो गया। उसकी कुछ आवारा लटें और नोज पिन उसे उसका और दीवाना बना गई थी। वो उसे देखता रहा और फिर उसके हाथ हटाकर उसकी पिन निकाली, उसको बाजों से थामते आईने के सामने किया। देखो, मेरे नाम के बाद तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो, आज हम कितने मुकम्मल लग रहे हैं। वो जो आंखें झुकाए हुए थी, अपनी लंबी पलकों वाली गहरी आंखें उठाकर आईने में देखा। यादों की एक हसीन याद में वो लम्हा कैद हुआ था। हुनैन ने उसका चेहरा अपनी जानिब किया और पॉकेट में से एक बॉक्स निकाला। उसमें गोल्ड चेन थी, खूबसूरत पेंडेंट के साथ। उसने वो चेन उसके गले में डाली, जिसके पेंडेंट पे लिखा था माइन एवर। वो उसके रुखसार अपनी हथेली में लेते बोला, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और रहेंगे। वो सब अल्लाह की आजमाइश थी या शायद कोई और मसलहत, हम नहीं जानते। मगर देखो, इस सब में हमने अगर इतना कुछ खोया तो बहुत कुछ मिल भी गया है। आओ, उस रब का शुक्र तो करना ही है ना। दो मोती उसकी आंखों से गिरे थे, जो कि हुनैन ने अपने हाथों में जज्ब कर लिए। बस, अब तुमने रोना नहीं है। ये जो खुशियां मिली है ना, अब इस पर शुक्र करो और हमारे हमेशा साथ खुश रहने की दुआ करो। वो उसके हाथ से पकड़ता कमरे की दूसरी जानिब ले आया। एक जाए नमाज खुद पकड़ी और दूसरी उसे दी। वो दोनों शुक्र का सजदा कर रहे थे, एक साथ, एक दूसरे का साथ पाके। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर आज सिर्फ इन आंसुओं में शुक्र था। दोनों हाथ उठाए एक दूसरे के लिए मांग रहे थे। इश्क था ना, खुद की जात कहाँ याद रही थी। याद तो बस इश्क था जो सब्र के बाद अता हुआ था। दूसरी जानिब शहान भी शुक्र का सजदा करके हाथ उठाए बैठा था। या अल्लाह, मैंने कोई जबर नहीं किया खुद पर। मैं नहीं जानता ये मुझे करना चाहिए था या नहीं, मगर तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने वादा किया था मुझे उस पर साबित कदम रहने की तूने मुझे तौफीक अता फरमाई। तू ही तमाम सजदों और शुक्र के कलमात के लायक है। कुछ दिन बाद सब घर वालों को अरसलान का भी पता चल गया। पता नहीं, मुझे भी यही पता चला है कि किसी गैंग के साथ पकड़ा गया था ड्रग स्मगलिंग में, और शाहान और अरसल ने भी काफ़ी मदद की थी। तलाल साहब डिनर करते बता रहे थे, बहुत नेक बच्चा है, इतना सब कुछ किया है उसने इन दोनों के लिए, वरना ऐसा कौन करता है। वो इन दोनों की जानिब देखते बोली। जीनिया ने नज़र घुमाकर हुनैन की तरफ देखा। शाबाश, फिर खाना खाने लगी। वो कब से कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। जब वो आया तो हाथ सीने पर बांधे उसको देखने लगी। वो जो अलमारी से नाइट सूट निकाला था, पलटकर उसे देखने लगा। क्या? वो कंधे उचकाते बोला, मोहब्बत तो बड़ी करते हैं जनाब, तो ये सब करना भी शायद आपकी जिम्मेदारी थी, ना कि शहान और अरसल भाई जान की। वो लफ्जों पर जोर देते सोफे पर बैठ गई। पोहड़, कुछ करना भी नहीं आता, डायलॉग्स बुलवा लो। वो ऊंचा सा बुड़बड़ाते बोली। वो भी उसके साथ आकर बैठ गया। क्या मैं पोहड़ हूँ? उसने उसे अपनी तरफ खींचा तो उसे टकराते टकराते बची। अभी बता तो मैं पोहड़ हूँ। वो उसको बाजू से पकड़ता उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जबकि उसने सोफा पकड़ा हुआ था। एकदम से जीनिया का हाथ छूटा तो साथ पड़े टेबल से टेबल वास गिरा। चनाके की आवाज़ आई। जीनिया आंखें फाड़े पहले वास देखा और फिर हुनैन को। अभी खा जाना था उसने हुनैन उसकी नज़रें महसूस करते उठा। अब बताओ ज़रा, फौड़ मैं हूँ या तुम? वो अपनी हंसी रोकते दबे पांव बाथरूम की तरफ भाग गया था। वो जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, खिलखिलाकर हंस दी। तुम हंस रही हो? वो जो बाथरूम के दरवाजे में खड़ा था उसको हंसते देखकर बोला। उसने वापस वही नज़रों से उसे देखा तो वो अंदर चला गया और वो मुस्कुराती सर हिलाते कान साफ करने लगी। छुपे रुस्तम, मत बताओ, मगर हुनैन साहब, मेरा नाम भी जीनिया है। तुम्हारा राज राज ही रहेगा जब तक तुम चाहोगे। 2 साल बाद। हुरैन बेटा कहाँ जा रही हो? रुको, गिर जाओगी। वो जो भागती चली जा रही थी एकदम से पौधों में गिरी थी, जबकि वो उसके पीछे भागता बोल रहा था। हुरैन ऊंची आवाज में गला फाड़े रोई जा रही थी और साथ उसे बता रही थी, शाहान, मुझे चोट लग गई जोर से। हुरैन उसकी गोद में गले लगी रो रही थी और वो उसके प्यार से बाल सहलाते चुप करवा रहा था। वो उसकी बेटी थी, जी उसकी ही। 1.5 साल पहले शाहान की शादी हुई थी और इस सब में हुनैन और जीनिया का सबसे ज्यादा हाथ था। लारैब कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। एक बहुत ही पोलाइट और सॉफ्ट सी नेचर की मालिक, एक बहादुर और खूबसूरत सी लड़की थी। शाहान दरवाजा खोलता अंदर आया। वो सीधी हो बैठी। शाहान अंदर आने तक काफी डिस्टर्ब था। क्या मैं इसका हक अदा कर सकूंगा? वो इसी कश्मकश में उलझा उस तक आया। उसने बेड पर बैठते उसके सामने रिंग बॉक्स रखा। कैसी हो तुम? वो रिंग बॉक्स की तरफ देखते बोला, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नरमी से जवाब दिया। उसने उसकी तरफ ऐसे देखा था जैसे करंट लगा हो। बिल्कुल जीनिया से मिलती जुलती पोलाइट मगर बारूब आवाज। उसने खुद को रिलैक्स किया और फिर रिंग निकालकर उसे पहनाई। उसका हाथ नहीं छोड़ा, बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़े वो उससे मुखातिब था। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, उम्मीद है खुले दिल से सुनोगी। उसने सर हिला दिया, जबकि उसका दिल डरा था। मैं हमारी लाइफ किसी भी धोखे या किसी राज से शुरू नहीं करना चाहता। तुम सिर्फ वो जानती हो जो तुम्हारे मामा पापा को पता है और जो उन्होंने तुम्हें बताया, इसलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ बताना चाहता हूँ जो बस मैं जानता हूँ।
मगर तुम मुझ पर इतना यकीन कर सकती हो कि मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें कबूल करके लाया हूँ और आने वाली ज़िंदगी में मेरी तमाम तर मोहब्बत और एहसासात मुखलिसाना सिर्फ तुम्हारे लिए ही मुखलिस ही होंगे। इसलिए अपनी ज़ात से जुड़ी बहुत सी बातें और मेरा माजी मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, ताकि किसी और के बताने या बात बदल कर करने से तुम्हारा कभी दिल न दुखे, मगर तब जब तुम खुद इजाज़त दो। तो वो इसकी तरफ ही देख रही थी। उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते वो उससे गोया हुई। मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, वो बात नरमी से बोली। अगर हमारी आने वाली ज़िंदगी आपके मुताबिक सब कुछ बताने से पुरसुकून रहेगी तो मैं वो सब ज़रूर सुनना चाहूँगी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट खिल गई थी, भरोसे से भरी, मान से भरी। अरसलान आज जेल में था। उसे 5 साल की कैद हुई थी। सुबह के 6 बज रहे थे। वो चादर ताने सो रहा था जब एक पाँव की ठोकर से उसके तबक रोशन हो गए थे। चल उठ, नशा करते सोता है क्या? वो वहाँ का जेलर था जो उसे बोल रहा था। एक और ठोकर लगने लगी थी जब वो उठकर बैठ गया। उठ गया हूँ, मारना मत, जा रहा हूँ काम करने। उसकी अकल तो कुछ ही महीनों में ठिकाने आ गई थी, मगर अभी तो साल गुजरने थे। उसके चेहरे पर बेचारगी या गुस्से के अलावा कुछ नहीं था। कहाँ गया वो हुस्न और हुस्न के दीवाने, और इस हुस्न से आया गरूर। वो अक्सर अपनी इस वाह पर सोचा करता था जो उसके आज़ाद होने पर थी कि वो था क्या और था क्यों, वो अब है क्या। वो जो हुरैन को खामोश करवाता उसकी जानिब आ रहा था, वो उसे देखते सोच रही थी जो वो अक्सर सोचती थी। कोई इंसान अपने नफ्स पर कैसे काबू पा सकता है इस हद तक? कोई आज के दौर में भी इतना सिंसियर कैसे हो सकता है? वो बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में, जैसे बने ही एक दूसरे के लिए थे, जैसे कभी कोई तीसरा आया ही ना हो। ऐसा नहीं था कि वो कुछ गलत सोच रही थी। उसे रश्क आता था उस शख्स पर। उसके ज़हन ने उसे जवाब लौटाया था। उसने शाहान से यही सवाल किया था तो उसने बड़ी खूबसूरती से उसे जवाब दिया था। जब आपको सब्र अता हो जाए और रब की रज़ा में राज़ी होना आ जाए तो फिर अपना नफ्स बहुत पीछे रह जाता है। वो हुरैन को पकड़ती उसकी तरफ देखते मुस्कुरा दी और वो हुरैन को लाड कर रहा था। आज सामने बैठा शाहान वही जिंदा दिल खुश इखलाक शाहान बन गया था जो जिनिया की मंगनी या इस सबसे पहले था, सिर्फ एक खूबसूरत हमसफ़र और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से। इन सबको यूं हंसता देख निसा बेगम और खालिद साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, आज भी नहीं था। वो ब्लैक फ्रॉक पहने साथ ब्लैक ही शॉल में खुद को लपेटे इन सब की तरफ आ रही थी। सब उसी का इंतजार ही कर रहे थे। आज उनके बेटे की 2nd सालगिरह थी। हुनैन एहतशाम को उठाए उसे ही देख रहा था, जबकि बाकी सब भी टेबल के पास आने लगे। चलो अब केक कट करें, हुनैन ने एहतशाम को गुदगुदी करते कहा। उसके साथ खड़ी थी जब उसने उसके कान में सरगोशी की, आई एम वेटिंग फॉर माई न्यू लिटिल प्रिंसेस एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। जब हम यहाँ खड़े उसका भी केक कट करेंगे। उसके कान तक सुर्ख हो गए थे। वो उसे देखते हंस दी और फिर उसके कान के करीब सरगोशी की, इंशाल्लाह डेयर अगेन फादर टू बी। वो दोनों हंस दिए थे जब एहतशाम अपने नाजुक हाथों में उसका चेहरा लिए बोला। जब उसे कोई काम होता तो वो यही करता था, ममा केक कट करें ना वरना वो चुड़ैल खा जाएगी। एहतशाम रोनी सूरत बनाता हुरैन की तरफ इशारा करते बोला था, जो कि शैतानी मुस्कुराहट लिए केक को झपटने ही वाली थी। वो देखिए ममा, वो थाने लगी है। वो उसे देखता हुनैन के बाजू में उछलने लगा और साथ चीख रहा था। शाहान और डारैब खुद बाकी सबके साथ उनकी बातों पर हंस रहे थे। उसकी शैतानी मुस्कुराहट देखकर हंस दिए, जबकि वो दोनों भी एहतशाम के उछल छल कर चीखने पर हंस रहे थे। सब खुश थे अपनी जिंदगियों में। एक करीबी शख्स की ज़िंदगी में सुकून उससे जुड़ी बाकी सबकी ज़िंदगियों को सुकून बख्शता है। यूं ही वो सब भी एक दूसरे को पुरसुकून रखे हुए थे। अपनी ज़िंदगी में सुकून बनाए रखकर, अपने रब को राज़ी रखकर, अपने नफ्सों को रब की रज़ा पर वार कर वो सब बहुत खुश थे। इससे पहले कि हंगामा शुरू होता, एहतशाम ने केक काट लिया और हुरैन को उसके कारनामे से बाज रखते हुए उसे केक थमाया। सब बड़े अपने छोटों को देखकर खुश हो रहे थे, जबकि इन चारों ने एक दूसरे की तरफ नज़रों का तबादला किया और मुस्कुरा दिए।